چلیں آج کے ہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ پچھلے سیشن میں بیسیکلی we were discussing the process of how human learning takes place or how the perception is developed۔ ہم نے ایک چیز پہ بحث کی تھی کہ یہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو لرننگ کی بات کرتے ہیں تو پرسیپشن پلیز اے ویری میجر رول ان ہیومن لرننگ، بیکاز پرسیپشن is what decides what to learn or what not to learn and how to interpret what you have learned۔ تو جو یہ perception development کا جو process ہے that is very important، اور جو آپ کا perception بھی ہے that is also dependent upon what you learn۔ ایکچولی آپ کی لرننگ جو ہے past learning آپ کی کس طرح رہی۔ مثال کے طور پہ جو ایک مغرب میں شخص جو ہے وہاں پلا بڑا اور وہاں کی اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں کے ماحول میں رہا، اور ایک جو ہے وہ ایک اسلامی ملک میں رہتا ہے اور وہاں کے ماحول میں رہتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ پلا بڑھتا ہے، تو دونوں کے پرسیپچول فریم ورک میں ڈفرینس ہوگا، ان کے جو انالیٹیکل فریم ورک ہے اس میں بھی جو ہے وہ ڈفرینس ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پرسیپشن از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو لرننگ ایز ویل، یعنی پرسیپشن ڈیسائڈ کرتا ہے ہاؤ ٹو انٹرپریٹ، ہاؤ ٹو what to accept, what not to accept, and the same way with the time the learning also modifies your perception as you keep on learning, it keeps on modifying your perception۔ میں آپ کو پچھلا ایک میں نے actually we start from here, let us share the screen۔ okay، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی سر نظر آ رہی۔ صحیح ہے، یہ اسٹیون کوی کا ہے، یہی اقبال کا ہے، یہی جو ہے آپ کا مولانا رومی کا ہے، کہ جو آپ کا نظریہ ہوتی ہے، جو آپ کا نظر رہتا ہے وہی اصل چیز ہوتی ہے، نہیں تو باقی جو انسان صرف جو ہے وہ رومی بولتے ہیں کہ انسان صرف چمڑی ہے، نظر ہے، اور اگر نظر نہیں ہے تو صرف انسان جو ہے صرف چمڑی ہے۔ تو نظر is how you look at things۔ Stephen Covey says that each one of us tends to think we see things as they are, that we are objective, but this is not the case۔ We see the world not as it is, but as we are, or as we are conditioned to see it۔ We in effect describe ourselves, our perceptions, our paradigms۔ ٹھیک ہے نا، یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اصل میں اس چیز کو افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہمارے ایجوکیشنسٹ اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے علماء اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں کہ انسان کی نظر جو ہے یا انسان کا جو پرسیپشن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے انسان کی لاجک میں یا انسان کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ میں نے آپ کو 3 تھیوریاں ہم نے ڈسکس کی تھی، ٹھیک ہے، مارچ اینڈ سائمنز پرسیپچل ماڈل، الپرسلان ایکیجنگ تھیوری آن ورلڈ ویو اینڈ کنسیپٹ آف پرسیپشن، یہ جو میں نے آپ کو قلب کا بتایا تھا، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ مارچ اینڈ سائمنز ماڈل پہ میں دوبارہ ریوزٹ کروں گا، اور اس میں اس سے جو ہے وی ول ڈیڈیوس ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اینڈ واٹ از امپورٹنٹ ایز فار ایز آور چلڈرن آر کنسرنڈ۔ جو الپرسلان ایکیجنگ ہیں ان کی تھیوری بھی تقریباً مارچ اینڈ سائمنز جو پرسیپچل ماڈل ہے اسی پہ بیسڈ ہے، لیکن ان کی کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے ایڈیشنل ڈالی ہیں۔ ایک چیز تو الپرسلان ایکیجنگ یہ بولتے ہیں کہ انسان پیدا پری پروگرامنگ کے ساتھ ہوتا ہے، دیر از پری لرننگ۔ وین اے چائلڈ از بورن اٹ از آلریڈی پروگرام اینڈ اٹ ہیز گاٹ، آپ بولیے کہ اس کی پہلے ہی اللہ نے جو ہے اس میں نالج فیڈ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا، الپرسلان ایکیجنگ کا یہ کہنا ہے کہ انٹینشنل لرننگ از امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے ایک اس کا ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو ہوتا ہے، ایک نیچرل ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ نیچرل ورلڈ ویو جو اس کا معاشرے سے
वो सीखता है ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग मच, और जो उसका ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड व्यू होता है वो उसकी लर्निंग से वाक़ होता है, वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल लर्निंग हो। ठीक है, लेट अस विजिट दिस मॉडल। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि ये इंटरनल स्टेट है, इसमें मुझे ये भी सवाल आया था कि जो मैंने कल्ब का मॉडल रखा था, ये मॉडल जो है यहाँ पे कहाँ फिट होता है। तो जो असल में जो मैंने पेश किया था वो यहाँ पे आपका स्टेट, हाउ यू आर एट द मोमेंट। ठीक है, जो नफ्स है आपका, सही है, नफ्स इज व्हाट यू आर एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और ये जो है ये आपकी जितनी लर्निंग इन्वायरमेंट, इन्होंने इसलिए बोला है कि इंसान से बाहर जो है वो इन्वायरमेंट, एक तो इंसान है और इंसान से जितना बाहर है वो इन्वायरमेंट है। तो जो भी चीज़ें वाक़ होती हैं वो इन्वायरमेंट में वाक़ होती हैं, लेकिन एक और भी है कि आपके हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी चीज़ें कोई वाक़ हों। उस पर इसने इतना बहस नहीं की इस थ्योरी ने, वेयर कैन वी कंसिडर दैट टू बी इन्वायरमेंट एज वेल। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए कि ये स्टेट है आपका या बच्चे का, और जो चीज़ भी इन्वायरमेंट में होगी, ईच एंड एवरी थिंग which occurs in the environment, the child will register। हम तो सोच रहे होते हैं ना, बच्चा बहुत सारी चीज़ें, वो तो बेवकूफ़ है ज़्यादा है, वो जो है इतना ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है, कहीं ज़्यादा बारीकी में जो है बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है, कहीं ज़्यादा थॉरो जो है बच्चे की ऑब्जर्वेशन होती है। तो जो चीज़ भी इन्वायरमेंट में रखें होगी वो बच्चा रजिस्टर करेगा। ठीक है, अच्छा इससे कुछ चीज़ें अखज़ हम कर लेते हैं कि अगर आप जिस किस्म के माहौल में बच्चे को रखेंगे, बच्चा जो है वो माहौल से सीखता रहेगा। ठीक है, इसी तरह आप जो भी बात बोलेंगे या आप जो भी किसी और से कन्वर्स करेंगे, ठीक है, या आप जो उसके सामने चीज़ें पेश करेंगे वो बच्चा रजिस्टर करेगा और उस पर असर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि उस पर असर ना हो। तो इससे द हेल्दियर द इन्वायरमेंट, द हेल्दियर द नॉलेज यू expose your child to, the healthier internal state or nafs the child will develop। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग का, कि हम बोलते हैं ना कि बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है कहीं किसी भी माहौल में रख दें, तो बच्चे को तो जो हम सिखाएंगे वो सीखेगा। या स्कूल का ये कहना कि हम सिखाते हैं वो होता नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह अल्परसलान बोलते हैं, ये एक अल्लाह की नेचुरल कुवा है, कुव्वत जो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी हुई। तो दिस वी कैन नॉट अवॉइड एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम्स, सवाए आप जब सो रहे हो या बच्चा सो रहा हो, अदरवाइज दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, अ चाइल्ड कीप्स ऑन लर्निंग वेरी वेरी एक्टिवली। ठीक है, अब आप ये है कि आप जितना बोरिंग बनाएंगे अपनी एजुकेशन को, या जितना आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जितना आप इंटरवेंशनल रखेंगे, उतना ज़्यादा वो उसका अनएवोक रिमाइंडर में, उतना ज़्यादा उसका इंटरेस्ट कम होगा, उतना ही कम वो अटेंशन देगा उस लर्निंग की तरफ। ठीक है, और ये जितना ही इंटरेस्टिंग होगा, जितना बच्चे के जो सवाल है उसके मुताबिक होगा, या बच्चे का जो चाह रहा है या जो सीखना चाह रहा है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उतना ही ज़्यादा जो है वो बच्चे पे इफेक्टिव होगा, इतना ही वो एवोक्ड सेट में होगा, बच्चे के एवोक्ड सेट में होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ जो मगरिब पे जिसका फोकस है कि नहीं हम इतना रंगीन बना देंगे, इतना खूबसूरत बना के पेश करेंगे, तो वो ठीक है एक्टिव स्टिमुलाई में आएगा, बट स्टिल if the child is not interested in that, that will again go to the in unevoked remainder। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये बहुत ही बेसिक थ्योरी है। और फिर आप देखते हैं कि कोई चीज़ होती है तो
कोई भी इन्वायरमेंट में चीज़ होती है तो बच्चा जैसे ही उसको रजिस्टर करता है बच्चे का कुछ रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स होता है बच्चे का, और उससे उसके रिस्पॉन्स से भी प्लस वो देखता है कि रिस्पॉन्स का क्या असर हुआ, यानी हाउ डज द एनवायरनमेंट और हाउ डज अदर पर्सन रिस्पॉन्ड टू द रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसका रिएक्शन हुआ, उसको नुकसान हो गया, उसके लिए एक नई लर्निंग हुई कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको या तो आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आपका रिस्पॉन्स होता है तो आप देखते हैं कि उस रिस्पॉन्स का माशरे में या एनवायरनमेंट में या दूसरे लोगों पर क्या असर हुआ, सही है। फिर उसी तरीके से आप अपने आप को मॉडिफाई करते हैं या अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा बेचारा कोई चीज़ पेश करता है लेकिन उसका रिस्पॉन्स एकदम से देखते हैं कि नेगेटिव हो रहा है, तो बच्चा जो है वो जो है डर जाता है, या आप बोलिए कि उस रिस्पॉन्स से वो सीखता है कि ये रिस्पॉन्स जो है दिस विल नॉट गेट पॉजिटिव रिजल्ट एंड दैट हेल्प्स हिम टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर, दैट इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर द चाइल्ड। इसमें कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहेंगे? एनीथिंग? कोई सवाल नहीं है? समझ गए आप लोग या समझे नहीं? सर के ऊपर से गुजर गया है। जी सदफ बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ जो जो आपने बात की वो बिल्कुल वो मैं आई थिंक आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट। मैं ये पूछना चाह रही थी सिर्फ कि मेरे ख्याल में भी यू कमिंग टुवर्ड्स इट कि माहौल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिर कौन से फैक्टर्स होने चाहिए कि माहौल अगर यानी कि किस तरह बच्चे के सर होता ही है कि मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे थोड़ी सी बात अपनी छोटी बेटी को लेके समझ आई है कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे पास ना इस तरह के मटेरियल्स होते थे, यानी कि बाहर खुली जगह होती थी और बाहर ऊपर नीचे बहुत कुछ, तो बच्चा उसके अंदर मगन रहता था, उसको हर रोज उसमें से कुछ नया खोदने को मिलता था। लेकिन अब हम लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं हमारे इर्द-गिर्द कोई ऐसी जगह नहीं है। आपकी फ्लोरिंग जो है वो इस तरह की नहीं है कि जिसको खोद के कुछ भी बच्चा निकाल सकता है, तो बच्चे बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। मैं शायद तो मुझे हालाँकि आई ट्राई टू कीप बुक्स अराउंड, आई ट्राई टू चल के अच्छा चलो हम ये कर लेते हैं, क्राफ्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ अर्से के बाद लगता है कि नहीं वो इट्स नॉट लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग लाइक इंक्विजिटिव नहीं होते बच्चे। सही है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मिसाल के तौर पे दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ या चाहती हूँ और उसको मैं किस तरह इंटरेस्टिंग बनाऊँ, और दूसरा ये है अप्रोच कि बच्चा जो जिस चीज़ पे इंटरेस्ट लेता है ही शुड बी लेट टू डू दैट। ये नहीं हो सकता कि वो कुछ कर रहा है उससे कोई लर्निंग वाकई नहीं होगी। वो पॉजिटिव चीज़ कर रहा है उससे पॉजिटिव लर्निंग होगी, नेगेटिव चीज़ कर रहा है तो नेगेटिव लर्निंग होगी। बेसिकली एक जो डोमिनेंट बिलीफ है कि इंसान को अगर छोड़ेंगे तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ेगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। ये मगरिब भी यही तकरीबन बिलीव करता है, और क्रिश्चियन इसलिए बिलीव करते हैं कि उनका ये कहना है कि आप सिन में पैदा होते हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो सिंफुल पैदा होता है, फिर उसको अटोनमेंट होती है उसकी। लेकिन हमारी बिलीफ ये है कि बच्चा जो है बिल्कुल मासूम होता है, और हमारी बिलीफ है कि इंसान बेहतरीन सूरत में पैदा किया गया। हाँ, शैतान बहका सकता है या उसका अपना नफ्स जो है, नफ्स हमारा, वो उसको बहका सकता है, लेकिन बेसिकली आप देखती है कि वी ऑल आर वर्च्यू डायरेक्टेड। हम में से हर आदमी जो गलत से गलत कार भी है, उसको जब आप बोलते हैं कि तुम अच्छे आदमी हो तो वो खुश होता है, जब बोलते हैं कि बुरे आदमी हो तो उसको अच्छा नहीं लगता। ये हर आदमी के साथ। तो वी आर बेसिकली बोलिए कि राइटियस गाइडेड या राइटियस डायरेक्टेड।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ بچے پہ چھوڑیں گے، بچوں کو آپ ایکسپوز کریں ڈفرینٹ فنومینا سے، ڈفرینٹ تصویریں آپ لا کے لگا دیں، سولر سسٹم کی لگا دیں، ڈفرینٹ پلانٹس کی لگا دیں، جنگل کی لگا دیں، اینیملس کی لگا دیں. لیٹ دا چائلڈ ٹیک. بچہ سب سے زیادہ جو اٹریکٹ ہوتا ہے نیچر، جس طرح آپ نے بولا کہ کھودتا تھا، وہ نیچر تھا نا تو اس پہ ہوتا تھا. لیکن ظاہری بات ہے that depends upon where you live or how much opportunity you have to let your child dig somewhere. ادروائز آپ دوسری چیزیں بہت ساری نیچرل چیزیں ہیں، آپ ڈسکس کریں ان کو، آپ لائیے جو ہے اس کی نالج میں بھی لائیے، کچھ درختوں کے بارے میں، کچھ ہیومن سسٹمز کے بارے میں. آج کل بہت اچھی ویڈیوز ہیں کہ آنکھ کس طرح کام کرتی ہے، دل کس طرح کام کرتا ہے، بچہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. یا سولر سسٹم کے بارے میں، یا واٹر گلیکسیز. جی آسرا بولیے گا. سر یہ اس ماڈل میں جو رسپانس بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے، تو فار انسٹنس میں اگر اپنی بات کروں تو یہ جو، کیونکہ یہ پرسیپچل ماڈل ہے، اٹس ڈیفائننگ کہ ہمارا پرسیپشن کیسے بن رہا ہے. تو ایز این انڈیویژول اب اس میں مطلب فار انسٹنس کہ اگر میں آج یہ دیکھتی ہوں تو میں اپنے جو بیہیویئر رسپانس بیہیویئر آ رہا ہے، یعنی کہ انوائرمنٹ سے جو رسپانسز آ رہے ہیں، اس کو جب میں انالائز کرتی ہوں تو اس کا جو ٹیک اوے ہوتا ہے وہ میرا پرسیپشن آٹومیٹکلی موڈیفائی ہو جاتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ موڈیفائی ہو جاتی ہے. یہ جو رسپانس بیہیویئر ہے، کبھی بھی کوئی چیز باہر ہو رہی ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی رسپانس ہوتا ہے. کوئی ایک دم زور، یعنی یو ول فیل ہیپی، یو ول فیل فیئر، یو ول فیل سم تھنگ ول بی دیئر. آپ کا جو باہر جب بھی کوئی چیز آپ کی اٹینشن ڈرا کرے گی، اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس ضرور ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ایکشن سے ہو، مے بی ان یور تھنکنگ اونلی، ان یور میکنگ ڈیسیشنس. ٹھیک ہے، ڈیسیشن لیا لیکن دیکھا کہ گڑبڑ ہوگی تو دین یو موڈیفائی یور بیہیویئر. اس پورے پروسیس میں نا بیچ میں لرننگ واقع ہوتے چلے جاتی ہے، جو ہم آگے انشاءاللہ علامہ اقبال کا ماڈل ڈسکس کریں گے. وہ بھی بڑے مزیدار، اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے خود ہی کہ ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے، اور اس میں جو پروسیس ہے اس میں آل تھرو ان کی لرننگ واقع ہوتے چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اقبال پازیٹیو ماڈل لیتے ہیں کہ وہ انسان پہ چھوڑتے ہیں، بچے کے نیچر پہ چھوڑتے ہیں کہ بچہ خود چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے لگتا ہے، اور جو اس کا پروسیس ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اور اس کو اچیو کرنا، اور پھر اس کے ایلیٹڈ فیل کرنا. یہ سب میں جو چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کی لرننگ ہوتی ہے، جو ایکسپیرینشیل لرننگ کہلاتی ہے. وی ول انشاءاللہ ڈسکس آن دیٹ. میں ایک منٹ، یہ دیکھیے کہ انٹرنل اسٹیٹ ریزلٹ آف لرننگ اینڈ بلیف، انفلوئنس آف ونس کلچر، لرننگ از انڈیویجولسٹک. یہ بڑا امپورٹنٹ. آپ بولیں گے نا کہ اگر ہم ایک ریوڑ پہ لے کے چلیں انسان کو لرننگ میں، تو خاص طور پہ بچوں کو ایٹ ینگ ایج اٹ از ناٹ ایٹ آل پاسبل. مے بی ایٹ اے گرون اپ ایج آپ کلاس اٹینڈ کریں یا حلقہ اٹینڈ کریں تو دے ول بی ون لیکچرر، ادرز ول بی لسننگ. لیکن اسٹل if it is not to the interest of the listener, so his attention will divert. He will probably, his attention will divert to some other more important thing, which is more important than what the alim is saying, what the lecturer is saying. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ انڈیویجولسٹک ہوتی ہے، جس کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا. پورا کا پورا اسکول جو ہے وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، اس انڈیویجولسٹک لرننگ کے. بولتے تو ہیں وہ لوگ، اب وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی دی لرننگ شوڈ بی لرنر بیسڈ، لیکن لرنر بیسڈ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے 20 یا 30 بچوں کی کلاس ہے، تو اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم دیں گے تو ایک ہی چیز دے سکتے ہیں ایک وقت میں 29 بچوں کو. اب اس کو کس طرح انٹرسٹنگ بنا کے پیش کریں کہ بچے اس میں انٹرسٹ لیں. یہ ان کا اپروچ ہے، اسکول کا اپروچ ہے، جبکہ وی سی دیٹ اٹس ناٹ ورکنگ. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح پرسیپشن لرننگ رائٹ فرام دا، آپ کا جو انسان ایک پرسیپشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی لرننگ جو ہے وہ جب وہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ موڈیفائی ہوتا ہے. یعنی دا پرسیپشن کیپس آن موڈیفائنگ. ایون ویسٹ میں ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں جہاں ماں کے جو ہے وہ میں بچے کو ٹرین کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی لرننگ کرائی گئی.
ٹھیک ہے, لیکن جو بھی لرننگ ہوگی دیٹ ول افیکٹ یور پرسیپشن. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لرننگ جو ہے آپ کے پرسیپشن کو افیکٹ نہ کرے. اوکے, اچھا, سلیکٹیوٹی جو ہے وہ دس پروسیس از دیئر, جو میں نے آپ کو بتایا, جس میں انٹرسٹ لے گا, جو بچے کی خواہش کے مطابق یا اس کے جس میں انٹرسٹ ہوگا, صحیح ہے, باقی چیزیں جو ہے فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی. اور بھی چیزیں ہیں جو اس کا پاسٹ لرننگ ہے, پاسٹ پرسیپچل فریم ورک ہے, صحیح ہے, تو وہ جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے, ول ڈیسائیڈ واٹ information the child is ready to receive and what information the child is going to filter out. ٹھیک ہے, یہ تو تھا. اچھا, الپرسلان کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو پرائر لرننگ ہے, دا پرائر لرننگ جو ہے اور آپ کی جو کنٹینیوس لرننگ ہے وہ آپ کا کنسیپچل فریم ورک جو ہے وہ آپ کا بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پرسیپچل فریم ورک بناتا ہے یا آپ کا ورلڈ ویو بناتا ہے. رائٹ, لرننگ affects your world view in a big way, in a big way. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ کا ورلڈ ویو ہوتا ہے that also affects learning, لیکن وہ that keeps on, ایک تو آپ کو جو بیسک اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیا ہے جس کو آپ کامن سینس بھی بول سکتے ہیں, which stays with you, that can be آپ بولیے کہ corrupted to a certain extent, لیکن that you can revert back to the آپ بولیے اوریجنل اسٹیٹ یا جو آپ کو اللہ نے دیا تھا بائی سرٹن کنوکشنز, جس طرح ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے. ٹھیک ہے, پھر وہ یہ ہے کہ دے کم بیک ٹو دی ورلڈ ویو وچ اللہ ہیز آلریڈی انگرینڈ ان اس. یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح قرآن کو اگر آپ قرآن سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں, نیچر سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں, تو دین یو ریئلائز, اور پھر آپ جو ہے ون ویری امپورٹنٹ تھنگ از یور ریفلیکشن اینڈ کنٹمپلیشن. آپ جب کرتے ہیں نا ریفلیکشن کنٹمپلیشن, تو پھر وہ آپ یو ایکسیس آئی تھنک یور بیسک جو پروگرامنگ ہے اس کو آپ ایکسیس کر پاتے ہیں. بہرکیف اگر آپ کو یہ بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس پہ زیادہ پریشان نہ ہو, یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا ود دا ٹائم. ٹھیک ہے, اچھا, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اس میں جو ہے تھوڑی سی چیز اس وقت میں نے نکال لی تھی, میں نے آپ کو دکھائی نہیں تھی, ابھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ قلب کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں. قرآن کی تقریباً 225 یا 235 آیات ہیں جو قلب سے ریلیٹڈ ہے, دل سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ سورہ الحج کی آیت ہے, افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها وآذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ یہ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے, ٹھیک ہے, عقل والے, دل عقل سے ریلیٹ کیا ہے, اوزانو یا کان سننے والے یا آنکھیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. پھر یہ بولا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, جو دل ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. اور یہ دل کہاں پہ واقع ہے؟ صدور میں, سینے میں واقع ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے قرآن کی. اور all scriptures put heart as center of reflection, a thinking organ. یہ تمام کے تمام scriptures جو ہیں انکلوڈنگ ہندو scriptures جتنے بھی ہیں, پہلے ہوتا ہی تھا کہ جو ہے نا یہ دل سوچتا ہے, دل فیصلے کرتا ہے. یہ پھر بعد میں دل کو نیگیٹو کنوٹیشن دے دی کہ دل جو ہے وہ, بڑی مزے کی بات ہے کہ ہمارے علماء میں سے چند علماء نے یہ بہت سارے علماء نے پروو کرنے کی کوشش کی کہ نہیں, دل سے مراد دماغ ہے. ہاں, تھیوریٹیکل مینر آپ بول سکتے ہیں کہ بھی دماغ دل میں ہے, لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جو دماغ ہے اس کو قرآن نے دل سے تشبیہ دی ہے, اس لیے کہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے سینوں میں ہے. اسی طرح ثم سوا ونفخ فیہ من الروح وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ
कलील मा तशकुरून, अफिदा भी दिल को बोलते हैं, ठीक है, कल्ब को बोलते हैं। इसको इन्होंने हार्ट साइट से बोला है, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, या परसेप्शन बोला है, लिटिल डू थैंक नॉट वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसी तरह इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिब, ठीक है। जब इनको हमारी आयात सुनाई जाती है तो बोलते हैं कि पुराने वक्तों की कहानियां हैं, बल्कि ये इनके दिल हैं जिन पे जंग चढ़ गया है उनके अपने करतूतों के बदले। इसी तरह जो है कज़ाल का दुआ क़ुलूबिल लज़ीना ला यअलमून वतुल लज़ीना कफ़रू कमसल लज़ीना मिन क़ब्ल। ये बहरकैफ ये परसेप्शन फिल्टर्स का मैंने किया था कि ये इंसान के अंदर वो अपना जब गलत परसेप्शन फिल्टर्स डेवलप करता है तो उसको फिर अल्लाह की आवाज़ जो है वो जानवरों की तरह ही सुनाई देती है कि जानवर कोई समझते नहीं हैं जब आप उनको बुलाते हैं। इसी तरह इन लोगों का जानवरों की तरह हाल हो जाता है। कुरान बोल रहा है, ठीक है ना। या इसी तरह अल्लाह जो है उनके दिलों में मोहर लगा देता है, ठीक है। जो समझते नहीं हैं, जो अक्ल नहीं रखते, अल्लाह उनके दिलों में मोहर लगा देता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत बुरी तरीके से करप्ट कर दिया गया ये पूरा आइडिया, और ये बोला गया है कि नहीं, असल में जो ये दिमाग हैं जो सोचते समझते हैं, ये दिल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। हमारा रिकॉर्ड हो रहा है क्या आपके पास? जी सर, रिकॉर्डिंग। चलो सही है। अच्छा इसी तरह जो है वो कुफार बोलते थे वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रा व मिन बैनना व बैनका हिजाबुन फ़अमल इन्ना आमिलून, ठीक है ना। वो बोलते थे आवर हार्ट्स आर अंडर व्हील्स, उन पे गिलाफ चढ़ गया है, हमारे दिलों पे गिलाफ चढ़ गया है, ठीक है। मिम्मा तदऊन, जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं, और हमारी जो आंखें अंधी हो गई और जो कान है वो भी हमारे बहरे हो गए आपके लिए, ठीक है। तो बहर क्या बताना ही मकसूद था कि दिल से मैं तो यही कल्ब लेता हूँ, और हजूर की हदीस भी इस सिलसिले में जो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक आयत जो मैंने अभी आज सुबह ही पढ़ी थी वो ये है कि जो कुरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कुरान लेके उतरते हैं वो दिल पे लेके उतरते हैं, ठीक है। वन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़रीन बिलिसान अरबिय्यिन मुबीन, ठीक है। तो ये असल में जो इकबाल का भी ये ख्याल है कि जो असल कुरान का अगर आपके दिल से राब्ता नहीं है तो बेकार है कुरान पढ़ना। जो मैं बोलता है ना पढ़ लो ज़बान से पढ़ लो, एक आयत एक लफ्ज़ के 10 सवाब मिलेगा। तो आई डू नॉट नो ये कहाँ से ये चीज़ें इन्फर करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का आप पे असर नहीं हो रहा है, किसी दवाई का असर नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलते हैं कि बेकार दवाई खाना बेकार है इसलिए कि इसका असर ही नहीं हो रहा। तो इसी तरह कुरान जो सबसे ज़्यादा जिसका असर हम पे होना चाहिए, जो हमारे लिए राह हदायत है, आखिरत से नजात है, आखिरत के अजाब से नजात है, तो वो अगर हमारे दिल पे असर नहीं कर रही, हमारे ऊपर असर नहीं कर रही, तो उसके कोई मेरे नज़दीक माने नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ बिलिसान अरबी मुबीन ये भी अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि तुम्हारे दिल में उतरती है और ये अरबी ज़बान में उतरी है। बहर क्या इसके बड़ी सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, लेकिन लेट मी नॉट गो इनटू डीप इनटू इट। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंडीड देयर इज अ पीस ऑफ फ्लैश, से बुखारी की है, ये हजूर से मंसूब की जाती है। इंडीड देयर इज अ पीस ऑफ फ्लैश इन द ह्यूमन बॉडी, इफ इट स्टेज ऑल राइट द होल बॉडी स्टेज ऑल राइट, if it goes astray the whole body goes astray, listen with open ears, that is qalb,
मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा चल के आप लोगों के हो सकता है जो आप थ्योरी जो नरेट कर रहे हो तो ये इसको आप एडवांस कर सकें, इस पे आप थोड़ा और हौस कर सकें, इस थ्योरी को जो है आप एट अ हायर स्टेज ले जा सकें जो कल्ब की थ्योरी है। अफीफा आप क्या बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर। सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो फरिश्ते आए थे 2 दफा से 3 दफा है कि तारीख में आता है, तो वो उनका मतलब सीना ही चाक किया गया था और उनका कल्ब भी धोया गया था, ये है कि जमजम से वॉश किया गया। ये हमें बिल्कुल बचपन में ये किस्सा सुनाया गया, ठीक है ना। जो किस्सा सुनाया, जो इसने किस्सा सुनाया होगा, जाहिर बात है वो या जहाँ जिन उलमा से के थ्रू आया, तो दे मस्ट ऑल बी अवेयर कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्ब। लेकिन आप मुझे बताइए कि कोई आलिम दीन जो कल्ब पे ज़्यादा जिक्र करता हो, अगर आपकी नॉलेज में है, हो सकता मेरी नॉलेज में नहीं, हो सकता है कि हो, लेकिन मेरी नॉलेज में बहरकैफ नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी जो डिफाइन करती है कि लर्निंग है क्या, लर्निंग क्या करती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। ये नकीब उल अत्तास एक एजुकेशनिस्ट हैं मलेशिया के। जब ये पहली कॉन्फ्रेंस 1978 में मक्का में हुई एजुकेशन की, तो ये उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी भी थे। उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने किताब भी लिखी है एजुकेशन पे, और उनकी थ्योरी ऑफ आदाब है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। वो ये बोलते हैं कि एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आदाब क्रिएट करना है, और अदब जो वो डिफाइन करते हैं वो यूं करते हैं, द करेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच थिंग in this domain of life, or what stands where in the creator's framework of human life। समझ रहे हैं आप? जो उनका ये कहना है कि जो असल में एजुकेशन क्या करती है कि वो हर चीज को उसके प्रॉपर रुतबे का शऊर आपको देती है कि किस चीज का, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स वो बोलते हैं कि ये है कि वो आपको आपकी प्रायोरिटाइजेशन की करेक्शन, कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या चीज उससे ज्यादा उससे लेस इंपॉर्टेंट और क्या चीज उससे लेस इंपॉर्टेंट। तो दुनिया में जितनी चीजें हैं उनका अगर आपको ये शऊर आ जाए कि किसका क्या स्टैंड है बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अल्लाह के जो ये जिंदगी का अल्लाह ने हमारा डोमेन दिया उसमें क्या स्टेटस है, तो दैट विल सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम इन योर। इस वक्त हमारे लिए जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हमें चीज़ों का स्टेटस बहुत क्लियर नहीं है। यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ जिंदगी जो है ना वो गलत। यही वजह है कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वाकई इम्पोर्टेंट है, जिस तरह कुरान, उससे हम नेग्लिजेंस बरतते हैं, और दूसरी चीज़ों को जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे अंग्रेजी ज़बान, उसमें हम ज़्यादा जो है आप बोलिए कि उस पर ज़्यादा हम तरजीह देते हैं। क्या ख्याल है आपका? ये चले आप बोले उर्दू ज़बान या आपका मदर टंग जो है ठीक है, उसमें फिर भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट हेल्प्स यू इन योर थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन अंग्रेजी ज़बान के पीछे हम क्यों इतना फरेफ्ता है, ये पूरा हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें बता दिया गया कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसलिए जॉब मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दैट डज नॉट होल्ड गुड एक्चुअली। लेकिन इन द प्रोसेस आप जैसे अंग्रेजी ज़बान के पीछे पड़ गए तो सिर्फ अंग्रेजी ज़बान के पीछे नहीं पड़े, आप उनके आदाब में चले गए। उनका जो पूरा लिटरेचर है वो उनके जो अदब है, जिसको अदब आप जो आप जिसको बोलते हैं कल्चर है, उसकी डिपिक्शन। तो व्हेन यू immerse yourself in another culture, your standard of adab ya adab is badly distorted, because then you will take those things important which is important in their culture। आप कभी बैठ के इस पे गौर कीजिएगा कि हम अंग्रेजी अदब ने हमें
کس کس چیز میں ڈالا اور کس طرح اس نے ہمارے جو قرآنک اسلامک پرسیپشن ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. زبان نیوٹرل نہیں ہوتی. زبان جو بولنے والے ہیں ان کے کلچر کو ٹنگ دے دینا وہ زبان ہے. جو کلچر بولتا ہے نا تو وہ زبان کی صورت میں بولتا ہے آپ. ٹھیک ہے. تو آداب کا جو تھیوری میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایجوکیشن ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا. ہماری دیہات پر تو والدہ بتاتی تھی کہ بھئی آداب کا خیال کرو کیا چیز. لیکن اس وقت جو ہے ہمارے آداب اتنے بری طریقے سے ڈسٹارٹیڈ ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا بڑا دل خراب ہوتا ہے. دا پیپل جو آپ کے اراؤنڈ دا وے دے بہیو ود یو, یور ریلیشنز دا وے دے بہیو ود یو, یا آپ کے اسٹوڈنٹس جس طرح آپ سے بہیو کرتے ہیں وہ چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں کہ our whole concept of adab is badly distorted. We have wrong prioritizations in life. ٹھیک ہے. یہ آداب کا کنسپٹ تھا. اقبال کیا بولتے ہیں؟ اقبال کا ایک شعر ہے کہ شیخ مرحوم کا قول مجھے یاد آیا ہے, دل بدل جائیں گے تعلیم کے بدل جانے سے. ٹھیک ہے. شیخ مرحوم جو ہے یہ اکبر الہآبادی کو بول رہے ہیں. اکبر الہٰبادی جو ہے وہ بہت بڑے کریٹیک تھے سر سید کے ایجوکیشن سسٹم کے. اچھا, سر سید himself was a religious man, یعنی وہ نہیں تھا کہ وہ ریلیجس نہیں تھے, وہ لادین آدمی تھے, لیکن he had his own concepts. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اگر ہم انگریزوں کے نظام تعلیم نہیں فالو کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور ہندو ہم سے آگے نکل جائیں گے. وہ ان کے ذہن میں تھا. بہرکیف اکبر الہٰبادی جو ہے یہ وہی کیفیت ہے کہ جب آدمی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خود کوئی چیز ڈیولپ نہیں کر پاتا بلکہ دوسروں سے چیز لے کے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ اڈیپٹ کر دیا جائے. بہرکیف دس از واٹ آئی بلیو. اچھا, ناؤ یہ اقبال ہی نے لکھا ہے نیچے, وی ناؤ سی دیٹ دا فیئرز آف شیخ مرحوم, دیٹ از اکبر الہٰبادی, the representative of the essentially Muslim culture who waged a bitter controversy with the late Sir Syed Ahmad Khan on the question of Western education, were not quite groundless. Need I say that our educational product is a standing testimony to the grain of truth contained in the Sheikh Marhum's contention. یہ اقبال نے بھی جا کے بعد میں ریئلائز کیا تھا کہ ہم اس وقت جو بعد میں انہوں نے بہت کریٹیک کی, وہ آپ اس کا تیزاب کا ہوتا ہے نا, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. ٹھیک ہے. تو اقبال بہت اسٹرانگ کریٹیک بعد میں ہوئے, لیکن پہلے جو ہے اقبال واز بولیے سپورٹر آف سر سید احمد خان ایجوکیشن سسٹم. Later on he realized کہ اکبر الہٰبادی was more wise in this respect, اور انہوں نے صحیح جو ہے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ہمارے جو قلوب ہیں, ہمارے دل جو ہمارے ذہن بدل جائیں گے تعلیم کے بدل جانے سے. عائشہ بولیے گا. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ پھر جو آداب ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو آداب بھی ہم مذہب کی بیسس پر ڈرائیو کرتے ہیں یا کلچر کے بیسس پر ڈرائیو کرتے ہیں؟ موسٹلی مذہب کی کیسز. مذہب قرآن جو ہے نا وہ آپ کو چیزوں کو صحیح ڈیفائن کرنا سکھاتی ہے. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ کلچرل بیسڈ ہو, لیکن مینلی جو ہے مثال کے طور پہ والدین کے حقوق قرآن نے جتنی زبردست طریقے سے بیان کیے ہیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے کہ اف تک نہ کہو, اپنے بازو جھکا کے ان کے سامنے رکھ, جو ان کے سامنے رکھ. ٹھیک ہے. اور اللہ ان کو مغفرت کی دعا کرو جس طرح انہوں نے شفقت سے تمہیں پالا بچپن میں. بے لوس ماں کی محبت ماں ہی جانتی ہے, ہم جیسے باپ نہیں جانتے. لیکن حقیقت یہ میں سمجھتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وائف کی شاید سختی سے جو ہے وہ کسی طرح مجھ سے زیادہ کلوز ہوں گے بنسبت وائف کے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ ماں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں بنسبت. کچھ چیزیں وہ باپ سے بالکل ہوتے ہیں, لیکن جہاں
बात होती है, मैं कुछ बात करूँ तो मेरा छोटा बेटा अब तो बड़ा हो गया है, वो बोलता है, वो सख्त जो है नाराज होता है कि नहीं आप ऐसी बात ना बने। तो माँ से बच्चे का बहुत गहरा होता है। इकबाल ने तो माँ को जो मुकाम दिया अपनी पोइट्री में लिखी है, वो बहुत ही प्यारी पोइट्री है इकबाल की। वो तो बोलते हैं कि जिस तरह की माएँ होती हैं उसी तरह का जो है वो कौमें होती हैं। ठीक है, ये फिर आपके सामने आया कि जब मंगोल यहाँ से किडनैप करके ले गए मुस्लिम ख्वातीन को, तो जो अगली नस्ल मंगोलों की आई वो मुसलमान, जिसमें आपके बाबर और ये मुगल जो नस्ल है वो आगे। ठीक है जी, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, ये जो है सैयद कुतुब का बयान है, thus when we borrow western methods of education systems of training and curricula, we borrow also a general scheme of philosophy या perceptual framework and a mode of thought that underlies these methods and systems and curricula whether we like it or not. ठीक है, इसी तरह बद्री जिनका इंतकाल पिछले दिनों हुआ, मलिक बद्री, ये मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट थे, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में पढ़ाते थे। तो उनका ये कहना है कि द प्रेवलेंट लर्निंग थ्योरीज आर बेस्ड ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी व्हिच डज नॉट कंसीडर सोल एट ऑल। Anything anyone would like to contribute? आप लोग तो बहुत अच्छे शागिर्दों की तरह सिर्फ सुन रहे हैं। सर जैसे अभी हमने पीछे आपने काफी सारी चीजें बातें हुई, तो अब क्योंकि हम मगरब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है, ज़बान भी हमारी खालिस उर्दू से वो नहीं है, तो ये जो डाइल्यूशन हो गई है, तो इसको हम किस तरह से अब इसका रिवाइवल दोबारा हो सकता है? तो बहुत सारी अफ्कार में भी चीज़ें बदल गई, वो आदाब थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ ये रियलाइजेशन कि जिस चीज़ की जड़ नहीं होती उसका फल जो है कड़वा किसाला, दैट डज इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। और जिस चीज़ की जड़ें होती हैं और सही जड़ें होती हैं वही सही आपको फल देते हैं। ठीक है, फिर जो जितना भी मगरब का जो तालीमी निज़ाम है, सिस्टम्स हैं, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड हैं, ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव जिस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, और हमारे जो होने चाहिए वो कुरान और सुन्ना पे होना चाहिए। सही है, ये अगर आपके दिल में, मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे बिल्कुल मुतासर नहीं करता हूँ कि रिसर्च से मैं ज़रूर महजूज होता हूँ, और वो अगर हम रिसर्च कर रहे होते तो हम भी, यानी ये नहीं कि उनका खासा है उस कौम की चमड़ी का कि वो रिसर्च वो कर रहे हैं। आपने देखा कि जब हम रिसर्च में थे तो वी वर लीडिंग द वर्ल्ड, और द सेम वे वी कैन कम बैक। हमारी जो रिसर्च है ज़्यादा मुफीद होती है इसलिए कि हम ज़्यादा करेक्ट एंगल ऑफ रिसर्च लेते हैं, जबकि जो मगरब है चूँकि उनका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही गलत है, तो उनकी जो रिसर्च होती है वो उनके अपने अजम्पशंस के गिर्द होती है। ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी होता है। मगरिब में एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि जब वो देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो इतना असर नहीं कर पा रही, तो फिर वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, मिसाल के तौर पे अब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में कैसे पहुंचे? वो शुरू हुए थे साइंटिफिक थ्योरी से, वो मुसलसल जो है वो रिसर्च करें, विच इज़ वेरी गुड, विच वी शुड हैव बीन डूइंग। सही है, और यही गालिबन होगा कि एक आगे जाके अल्लाह बेहतर जानता है कब कि वो लोग मुसलमान हो जाएंगे और हम जो है वो पीछे रह जाएंगे उनसे। ठीक है जी, बोलिएगा फरीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फरीना। सर अभी हम ये इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे इससे पहले, तो सर जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं, ठीक है, हम छोटों को तो घर में वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं और एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जो उनको वो बाहर के इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीख कर आते हैं। ऐसी बात है, अब खानदान में हर कोई नहीं है कि वो इस तरीके का इन्वायरमेंट उनके घरों में हो या उनके जो अपने दोस्त हैं, तो वो एक पेयर प्रेशर जो उन पर बनता है वही प्रेशर पेरेंट्स पे आता है कि वो एक हद तक फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए वो डिमांडिंग हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, और हम उनको सुन्नत और कुरान के हिसाब से हम उनकी तरबिया करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को फिर हम कैसे मैनेज करें? मुझे लगता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारे और उनके बीच में, कि लगता है वो उनका कहना ये होता है कि आप हमें बहुत बैकवर्ड लेके जा रही हैं,
जो ऑब्वियसली उनकी अब छोटी सोच है, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है, तो नहीं, ये नहीं, एक नहीं, बीच में जो नहीं, जी बच्चा बहुत स्मार्ट होता है तो वो आपको जो है ना प्रेशर पे लाता है, ये बोल के कि आप बैकवर्ड हो गई है या आप फला हो गई है, वो फला हो कहते नहीं है, नहीं नहीं वो कहते नहीं है, गई। अलग बहुत वो smart समझते होते हैं किसी लेवल पे जाके, लेकिन मुझे लगता है उनके उससे कि मामा इसमें ये भी नहीं है, फिर आप ये भी मना कर रही हैं, अब हम ये भी ना करें, अब हम बर्थडेज वो भी ना असल करें, तो में फिर हम देखिए फरीना, मैं आपको बताऊं कि हम लोग उसको रैशनल नहीं समझाते, हम सिर्फ डिक्टेट करते हैं ना बच्चों को। अगर आप बच्चों को रैशनल समझाइए, आप यकीन मानिए, आप यकीन माने बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है। ये मैं ट्राई करता रहता हूँ बच्चों के साथ, जब मैं उसके पीछे किसी मैं कुछ बोल रहा हूँ उसके पीछे मैं रैशनल समझा दूँ, बच्चा आगे बहस ही नहीं करता, इसलिए कि वो हमसे ज़्यादा लॉजिक के करीब होते हैं बच्चे, जो नेचुरल लॉजिक के करीब होते हैं। तो आप कोई चीज़ जो है रैशनल ज़रूर रखें, नहीं जो कोई चीज़ भी आप उनको बोले कुछ करें, अगर आप किसी चीज़ से मना कर रही हैं तो ये ना बोलें कि बस मैं मना कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे आप रैशनल दें, बहुत प्यार से रैशनल दें, वो बच्चा समझ जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त जैसे आप बता रही हैं पीयर प्रेशर में आके वो आपसे इख्तलाफ करे, लेकिन इन द लॉन्ग रन थोड़ी देर बाद जो है ना वो बच्चा उसको समझ आएगा। मैंने देखा है बच्चा कुछ किया, उसने बदतमीजी कुछ किया, मैंने समझाया, चले गया, उससे में आके थोड़ी देर बाद आके मुझे उससे प्यार किया, छोटे बच्चे ने, बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे ने, वो आके फिर मुझे उसने प्यार किया। तो बच्चे जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे आप रैशनल दें, तो बच्चा जो है वो बहुत यानी उसको जो है ना उसकी लॉजिक पे बड़ा असर होता है और वो समझ जाता है, और लॉन्ग रन में फिर वो आपके लिए आसानी होती है उसको कंट्रोल करना या उसको समझाना जो सही है। तो अब आप बोलने कि नहीं ये नहीं करना, ये गलत बात है, तो गलत बात क्या मतलब है, क्यों गलत, ठीक है, तो उसके पीछे ये होना चाहिए कि क्यों गलत है, इसके पीछे रैशनल उसका क्या नेगेटिव असर है जो उस पर पड़ सकता है। ठीक है, जो थोड़े बड़े हुए आते हैं बच्चे, जाहिर बात है वो करेक्टेड है, लेकिन आप बच्चों के प्रेशर में ना आए, उनको प्यार मोहब्बत से आप समझा दें, बी फर्म, ठीक है, बी फर्म बट लविंग, उसमें आप उनसे बदतमीजी, सॉरी उससे आप बदतमीजी, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम जो बच्चों से रूडली बात करते हैं ना, वो बच्चों के रूडली साथ जब हम बात करते हैं, जी जी बदतमीजी होती है, बच्चों का बदतमीजी हो रही होती है। उनका हक है कि वो आप उनसे जो है पोलाइटली बात करें, वो उनका हक। आप सही है फातिमा, आप जज़ाकल्लाह। बता रही हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वाह, सर ये बात तो समझ में आती है कि वेस्ट का पैराडाइम हमसे डिफरेंट है, उनकी बेसिस हमसे डिफरेंट है, उनका लाइक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हमसे डिफरेंट है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म और हिकमत मोमिन की गुमशुदा मता है, जहाँ से मिलो ले लो, और फिर कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करती है कि if we have to abandon their system, should we abandon everything from them? Like for example, जिस तरह 7 Habits वाली बुक है, I am a big fan of that book because that actually changed me. तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं कहाँ लाइन ड्रॉ करूँ कि अगर मैंने उनके सिस्टम को छोड़ना, डज इट मीन्स दैट आई हैव टू लाइक मैंने सब कुछ छोड़, लाइक सेल्फ हेल्प पे बुक्स हैं और इतनी जबरदस्त बुक्स हैं कि वो पढ़ी है, तो आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ चेंज इन माई सेल्फ। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मैं कोई वेस्टर्न ऑथर की, नॉन मुस्लिम ऑथर की सेल्फ हेल्प पे या मोटिवेशन पे या पेरेंटिंग पे कोई बुक पढ़ रही हूँ, तो क्या फिर मैं वो गलत कर रही हूँ बिकॉज देयर पैराडाइम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस? असल में क्या है फातिमा कि हमारा जो बेस डेवलप होना चाहिए ना, हमारी लॉजिक का और हमारा जो पैराडाइम है वो कुरान पे डेवलप होना चाहिए। जब आप कुरान से बहुत क्लोज होंगी, जैसे इकबाल भी बोलते हैं कि मैं मगरिब में किया, मगरिब ने मुझे खीरा नहीं किया, वहाँ के उल्टा मुझे इस्लाम, मगरिब को जब मैंने देखा तो मुझे फिर देन आई कुड कंट्रास्ट विद इस्लाम एंड देन आई अंडरस्टूड कि इस्लाम है क्या चीज़। ठीक है, अगर इफ़ यू आर वेल ग्राउंडेड इन योर ओन पैराडाइम कुरान और सुन्ना के, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि आप क्या माने या क्या ना माने। 7 हैबिट्स का जो उन्होंने चीज़ की है वो असल में प्रिंसिपल सेंटर्ड फोकस है स्टीवन कवी का, तो वो आपको बहुत अपील करता है। प्रिंसिपल बोलता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग थिंग्स, यू कैन नॉट डिफाई द प्रिंसिपल्स। जो आपका मॉडर्निज्म जो बोलता है ना कि नहीं आप प्रिंसिपल इंसान को डिसाइड करता है, वो नहीं,
وہ یہ بولتے ہیں کہ جو پرنسپلز ہیں دے ایگزسٹ ان نیچر اینڈ وی ہیو ٹو کمپلائی ود دا پرنسپلس. ٹھیک ہے, اس بیسس میں بات صحیح کرتے ہیں وہ. آپ آئنسٹائن کی تھیوری آپ اس لیے نہیں ریجیکٹ کر دیں گی کہ آئنسٹائن جو ہے وہ نان مسلم تھا, وہ نہیں ہے, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں کردار کی, جب وہ دنیا کے آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں یا وہ نظاموں کی بات کرتے ہیں, نظاموں کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ لوگ, مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے ڈاکٹر اسپاک کی کتاب پڑھی ہو. ڈاکٹر اسپاک کی کتاب بائبل کہلاتی تھی, ماؤں کے لیے بائبل, بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور اب جیسے کہ ڈاکٹر اسپاک کی وجہ سے بے شمار بچے جو ہیں وہ مر گئے, ان کی جو ہینڈلنگ تھی یا جو ان کے ریکمنڈیشن تھی اس کی وجہ سے بہت ڈیتھس واقع ہوئی. بہر کیا, I mean this may not be very relevant, لیکن اگر اخلاقیات کی آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاقیات کی ہماری جو ایمینیٹ ہوتی ہے اخلاقی, وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتی ہے. ہمارا جو پورا علم کا بیسس ہے وہ توحید ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اگر کوئی قرآن میں یہ بھی بولا ہے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو, جو بھی اللہ پہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے ان کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ نہیں بولا کہ جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا, یہ بولا جو یہودی ہو, نصرانی ہو یا مجوسی ہو, جو بھی اللہ پہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, جو ان کے علماء وغیرہ ہوتے تھے کرسچنس کے, یہودی, ان کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر تو اف یو آر ویل گراؤنڈیڈ ان قرآن, اگر آپ کی پورا پرسیپچل فریم ورک قرآن سے ڈیولپ ہوا ہے, دین یو کین ڈیسائڈ واٹ از گڈ واٹ از بیڈ. اگر آپ چین میں جا کے میڈیکل سائنس کی تعلیم لے رہی ہیں یا ٹیکنالوجی کی تعلیم لے رہی ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ, بٹ ڈونٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی دیئر کلچر. یو کین اونلی سیو یور سیلف بائی دا انفلوئنس آف دیئر کلچر اف یو آر یور سیلف اسٹرانگلی گراؤنڈیڈ ان یور اون دین. اگر آپ اپنے دین میں گراؤنڈیڈ ہیں, قرآن میں گراؤنڈیڈ ہیں, تو پھر وہاں کا کلچر, وہاں کے جو مفسدات ہیں وہ آپ پہ اثر نہیں کر پائیں گے یا بہت آپ پہ کم اثر کریں گے, ٹھیک ہے. کس کا سوال تھا یہ, عفیفہ آپ کا تھا؟ سر میرا سوال جو ہے نا وہ فرینہ کے سوال سے شروع ہوا کہ فرینہ جو کہہ رہی ہے نا کہ بچے یہ کرتے ہیں, تو میں یہ سوال کر رہی تھی کہ اگر ایسا ہو جب کہ ہمارے بچے ہم سے سوال کریں باہر سے انفلوئنس لے کر کہ بھائی ہم یہ کیوں نہیں کر رہے, تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں ایسے میں کہ ان کے سامنے ایک قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کا حل پیش کریں کہ بھائی تم بتاؤ کہ اگر بچے جیسے لیٹس سپوز کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں پارٹیز کیوں نہیں کر سکتا زیادہ, تو ہم مطلب اس کے دائرے میں رہ کر اگر ہم نے بچے کو قرآن سے جوڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹیز کس طرح ہوتی تھی, کیا وہ پارٹیز کرتے تھے, ہم اس طرح کر کے بچے کے سامنے خود ہی پیش کریں گے بھائی تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ جن کو پارٹی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے لاجک میں ہے, مثال کے طور پہ ایکسٹراویجنس ہے, ایکسٹراویجنس فضول اثر کی پڑھ لی میں نے, جو فضول خرچی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو آپ کو مانے ہوتی ہیں. یا پارٹی آپ کس چیز کی پارٹی کریں, کہ برتھ ڈے اگر کریں تو برتھ ڈے کہیں سے پروو ہوتا ہے, یا وائی ڈو وی سیلیبریٹ برتھ ڈے, لاجک, واٹ از دا لاجک بیہائنڈ سیلیبریٹنگ برتھ ڈے. ہمارے لیے تو وقت بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا اگر وقت اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزرا تو وی شوڈ بی ویری ویری مچ ورڈ انسٹیڈ آف کیئرلیسلی سیلیبریٹنگ کہ بھئی 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, 3 سال گزر گیا. ان کے جب آپ پازیٹیو لاجک دیں گی تو بچے خود جو ہے چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے اور سمجھیں گے. یہی میں نے اپنے بچوں پہ ٹرائی کیا تھا, آلدو ٹھیک ہے ان کی سمجھ میں آتا ہے, وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ محروم مغرب سے ہوتے ہیں یا مغربی کلچر سے, اور بچے جو ہیں ان کے پریشر میں آ کے جو ہے وہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ بچے کو بالکل نیچرلی لیں, بچے کے غلام نہ بنے.
बच्चे की मैंने जैसे अपने एक लेक्चर में बोला कि उनको हम काबा बना के उनके गिर्द पूरा हमारा दिन भर उनके गिर्द घूमता रहता है। बच्चों को बिल्कुल नॉर्मली लें एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, गिव देम सम प्राइवेसी। जो चीज़ सही नहीं है उनको बोलते नहीं बेटा ये तो नहीं सही, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट, ख़त्म, ठीक है। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं भी, आप नहीं कराना चाह रही, कोई आप समझ रही कि गलत चीज़ है, आप नहीं समझा सकती, तो आप बोलेंगे बेटा नो आई कैन नॉट लेट यू डू दैट। आप तो सोबरली बोले, ये आप इस शक में बोलेंगे कि पता नहीं वो मानेगा नहीं मानेगा, तो वो नहीं मानेगा। हैव बी वेरी सोबर विद देम, लव देम। आपकी जो मोहब्बत है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लिसनिंग यू। आप जितनी उनसे मोहब्बत वाकई दिल से आप करती होंगी, आप देखेंगे कि वो उतने ही ज़्यादा वो आपकी बातें सुनने के लिए तैयार होंगे। अगर आप हमेशा शक की हालत में होंगे, बच्चे की डांट डपट करेंगी, छोटी छोटी चीज़ों पर उनको टोकेंगी, तो दे विल लिसन टू यू लेस। राइट हो जी असरा? सर सर मेरे 2 सवाल हैं अगर आप इजाजत हो तो। सर जो भी अभी बात हो रही, डिस्कशन हो रही है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आदाब, तो हमें एज एन इंडिविजुअल क्या इस चीज़ की रैशनलाइजेशन अब खुद ही डेवलप करनी है फ्रॉम कुरान, यू नो, टू स्टे ग्राउंडेड फ्रॉम आवर दीन, कि मतलब ये अब क्योंकि देखिए मैं ये देखती हूँ कि सिर्फ वेस्ट से हम इन्फ्लुएंस नहीं है, हम तो अभी जो बड़े सगीर से एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आया था, तो उसको हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा। देन वी सॉ देम लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब हम थोड़े कंफ्यूज स्टेट में भी थे, हम कुछ वेस्ट को अडॉप्ट कर रहे थे, कुछ उनकी चीज़ों को छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे ये कल्चर का बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो कल्चर से अपने आप को डिटैच करके कुरान से ही हमने अपनी रैशनलाइजेशन को ही स्ट्रॉन्ग करना है कि वो हर चीज़ को हम एक लॉजिकल बेस पे समझें। तो सर इसमें एक और, जैसे भी आपने रिसर्च की भी बात की कि रिसर्च जैसे करते हैं और वो मुस्तकिल करते रहते हैं, वो जो चीज़ उन्होंने प्रूव की उसको दोबारा से टेस्ट करके और वो आगे फर्दर चलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, ओपननेस। लेकिन सर इसके लिए क्या हमें किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई मुरब्बी हमारे साथ हो जो हमें थोड़े से गाइडेंस देखिए, देता मैंने रहे? एक उससे आपसे बात बोली, मुरब्बी जब आप बोलते हैं ना, मुरब्बी अगर आप बोल रहे हैं कि कोई चीज़ आपको अच्छी चीज़ दे रहा है, वेरी गुड, लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग किसी की भी, अगर आप समझते हैं कि अल्लाह को आप ये बहाना दे सकती हैं कि या अल्लाह मैंने तो उनको फॉलो किया था, तो अल्लाह बोले, अल्लाह क्या जवाब देंगे वो आप सोच लीजिए, तो वो उसी लिहाज से आप जो है वो कीजिए। मुरब्बी इज बेसिकली समवन हु इज हमदर्द टू यू, आपका दर्द रखता है और उसको ये दर्द है कि अल्लाह को मुझे जवाब देना है, और वो आपको जो है यानी अपनी आखिरत आपको रास्ते पे लगा के सही करने की कोशिश करता है। तो बड़ी अच्छी बात है, उलमा ने बहुत काम किया है और बड़ी अच्छी अच्छी जो हैं उलमा ने थ्योरीज भी जनरेट की हैं और वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि योर स्टार्टिंग पॉइंट और योर बेस और योर फाउंडेशन शुड बी कुरान एंड सुन्ना, जो अल्लाह के सामने आप जवाब दे सकते हैं, जिसका कि अल्लाह मैंने तो कुरान को फॉलो किया था, या अल्लाह मैंने सुन्ना को फॉलो किया। तो वो अपना बेस आप स्ट्रॉन्ग करें, आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, कि जब मैं कुरान पढ़ के जो मैं चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या चीज़ मुझे मैंने कुछ चीज़ें जो सही लगती हैं और कुछ चीज़ें जो मुझे सही नहीं लगती। मैं ये समझता हूँ कि आप कुरान जितना कुरान से क्लोज होंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको खुद चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक समझ में आना। आज भी मैंने पता नहीं 3-4 चीज़ें मैंने न्यू डिस्कवर की कुरान में ना, जो पहले जिनके सवाल थे जहन में, अब वो एकदम से वो आए सामने, तो फिर जो है वो बात वो जो है ज़्यादा क्लियर है। तो दैट गोज ऑन थ्रू आउट योर लाइफ, द क्लोजर यू रिमेन टू कुरान, द मोर क्लियर दीन बिकम्स टू यू। ठीक है, आज ये भी था कि भाई किस चीज़ तो जो चीज़ें हलाल की गई हैं किसने तो अपने ऊपर हराम कर ली। ये तो दुनिया में मोमिनों की लोग, आखिरत में तो खालिसत उन्होंने के लिए सही है, लेकिन हमारे तो बोला था कि भाई इंजॉयमेंट है नहीं हमारी इस दुनिया में, विच इज़ अ रॉन्ग डेफिनेशन। वो अगर आप इंजॉयमेंट को मगरिब के नज़र से डिफाइन करेंगे तो फिर ठीक है, वो दिस विल होल्ड गुड,
اور اگر آپ قرآنک اس سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں یا اسلامک طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں انجوائمنٹ کو, تو دا لائف کین ناٹ بی مور انجوائبل. جو آپ دین پہ چل کے آپ جتنا انجوائے کرتے ہیں زیادہ انجوائبل کہیں ہو نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از نیچرل فار ہیومن بینگ. صحیح ہے. صدف آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر, میں نے آپ سے پرسیپشن کے بارے میں سوال کرنا تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے شاید کوئی مس آؤٹ کر گئی آپ کی بات, کہ پرسیپشن بنانے میں کون سے عوامل ہوتے ہیں. اس میں ہماری ایکسپیرینشیل لرننگ ہو گئی, انوائرمنٹ ہو گیا, اور قرآن. ایکسپیرینشیل لرننگ ٹھیک ہے. آپ نے جو بیسک پرسیپشن, آپ نے ماڈل نہیں دیکھے تھے میرے, جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے, 3-4 ماڈل ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ماڈل یہ والا ہے نا, جی کہ جی آپ کی لرننگ جو پاسٹ لرننگ ہے اس کی وجہ سے آپ کا ایک انٹرنل اسٹیٹ جو آپ نفس بولے, نفس جی, کا ٹھیک ہے. اس لمحے میں جو آپ کے نفس کی کیفیت, ٹھیک ہے, لیکن ہوں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کوئی لرننگ واقع ہوتی ہے, صحیح ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, تو آپ جو ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے ایک نئی ویلیو لاتا ہے آپ کے ذہن میں, اور آپ کا ایک جب کوئی بھی چیز ہو رہی تھی اس کا آپ کا ایک مینٹل یا فزیکل رسپانس ہوتا ہے, اور رسپانس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رسپانس کا معاشرے نے کیا رسپونڈ کیا, یا لوگوں نے کیا رسپونڈ کیا آپ کے اس رسپانس سے. اس سے آپ پھر فردر سیکھتے ہیں, اور آپ کی لرننگ جو ہے وہ ایک نئی لرننگ واقع ہوتی ہے, اور آپ کے اس نئی لرننگ کی وجہ سے آپ ایک نئے اسٹیٹ میں آتے ہیں. یہ پروسیس دن میں ملینز آف ٹائم ہوتا ہے, ہر لمحے جو ہے آپ کی لرننگ کوئی نہ کوئی چیز سے آپ کی واقع ہو رہی ہوتی ہے. میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جب آپ نے یہ شروع کیا یہ سیشن, اس سے لے کر ابھی تک آپ کی لرننگ میں بہت فرق آیا ہوگا, تغیر آیا ہوگا, نیگیٹو یا پازیٹیو یا کچھ بھی ہو. مسلسل آپ کا جو انوائرمنٹ سے کمیونیکیشن ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, وہ آپ پہ اثر انداز ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی چیز جو ہے نا, یہ آپ کی سوچ کو ڈیزائن کرتی ہے. اچھا میں یوں کروں گا تو یوں ہوگا, یوں کروں گا تو یوں ہوگا, اچھا یہ چیز جو ہے وہ اس طرح رسپونڈ کرتی ہے. صحیح ہے, وہ آپ کا ورلڈ ویو بولیں, آپ کا مزاج بولیں, آپ کا عمل ادراک بولیں, آپ کا پرسیپچل فریم ورک بولیں, آپ کی نظر بولیں. صحیح ہے, تو وہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی مسلسل موڈیفائی ہوتے چلے جاتی ہیں ڈپینڈنگ اپون یور لرننگ ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیے لرننگ ایکسپیرینسز کیا سلیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہیلدی لرننگ ایکسپیرینسز جو ہے آپ اس کے لیے کوشاں ہیں, وہ دیکھتی ہیں, اور آپ کی خواہش ہے کہ میں اچھی بات سیکھوں, اچھا علم حاصل کروں, صحیح ہے, تو پھر اسی لحاظ سے آپ کی پرسیپچول ڈیولپمنٹ ہوگی وچ ول بی پازیٹیو. اور اگر انسان جان بوجھ کے غلط ماحول میں جائے, غلط لرننگ ایکسپیرینسز کرے, نیگیٹو چیزوں کے پیچھے جائے, ضد میں آ جائے, تو پھر اسی لحاظ سے اس کا پرسیپچول فریم ورک ڈیولپ ہوگا. میں مثال یوں دیتا ہوں کہ 3 آدمی ہیں, ایک ایمان والا جس کا کامل ایمان ہے, ایک ایگنوسٹک جو شک کی حالت میں ہے, ایک جو انکاری ہے کہ وہ بولتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا, میں اللہ کو نہیں مانوں گا, میں اس کو نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, تو ایک آدمی سے بولے کہ بھائی تم جو ہے نماز پڑھو, جو ایمان والا وہ بولے گا بالکل صحیح بات آپ نے بولی. جو ایگنوسٹک ہے وہ بولے گا اچھا میں دیکھوں گا. جو ٹوٹلی کافر ہے یا جو انکاری ہے وہ بولے گا میں کیوں نماز پڑھوں, نماز کوئی میرے سامنے حیثیت ہی نہیں رکھتی. تو تینوں کی آپ دیکھیں گے کہ پرسیپچل فریم ورک یا لاجک ورک جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. صحیح ہے, تو your logic framework or your perceptual framework is the resultant of all the experiences that you have had intentionally or unintentionally, or the influence of your culture. ٹھیک ہے, وہ آپ کے جو ہے. ایک آپ کو میں بات بتاؤں, یہ لوگوں کی آبزرویشن ہے عرب میں بھی اور فارس میں بھی, کہ اللہ نے انڈو پاک میں جو ہے لوگوں کو بہت سمجھ دی ہے. And I have closely observed Far East, ملیشیا وغیرہ, انڈونیشیا لے لیں, انڈونیشیا میں نے ملیشیا وغیرہ, سنگاپور, اور I have observed the Arabs and I believe that is
correct. Probably the experiences that we have gone through in subcontinent has been more healthy or more positive as compared to Arab or as compared to Malaysia बोल लीजिए. तो आप उनका ये था कि जो किताबें जितने उलेमा पैदा किए हैं यहाँ आपके इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट ने या आपका खुरासान वगैरह के इलाका, ये सब जो इलाका ऊपर सेंट्रल एशिया है, वो कहीं ज़्यादा है उनके मुकाबले में जो अरब या उन्होंने पैदा किए. और वाकई आप देखें तो दैट इज़ करेक्ट. सर अगर मैं ये कहूँ कि कोई हमारा जो एक्सपीरियंस है, लेट्स से 2 लोगों को एक ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक उससे अच्छा रीज़न निकाल लेता है या अच्छा नतीजा निकाल लेते हैं, दूसरा उससे बुरा नतीजा निकालता है. तो जिस तरह आपने कहा कि अगर ईमान होगा तो हम उससे बेहतर नतीजा निकाल लेंगे. वो ज़रूरी तो नहीं है, यानी ये भी हो सकता है कि 2 उलेमा हैं, दोनों का ईमान अच्छा है, लेकिन जो इंडिविजुअलिटी है ना, जो आपके इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग है ऑफ द पास्ट, दैट विल डिसाइड. ये आपने बिल्कुल एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि दैट विल डिसाइड हाउ यू विल टेक समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द एनवायरनमेंट, या किसी इल्म को हर एक जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में रखेगा या डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा या डिफरेंट एस्पेक्ट उस इल्म का देखेगा. इसीलिए मैं जो बोलता हूँ कि आप ये नहीं हो सकता कि आंख बंद करके किसी आलिम दीन को, वो उसके एक्सपीरियंसेस से बनाए, उसके अपने एक्सपीरियंसेस से, या उसके अपने जो इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड है या उसका जो आप बोलिए लर्निंग, जो उसका स्टेट ऑफ माइंड या इंटरनल स्टेट जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, वो है, उसके लिहाज से वो चीज़ों को अखज़ करता है. और ज़रूरी नहीं है कि उसके एक्सपीरियंसेस आप ही के एक्सपीरियंसेस की तरह हो, ये ममासलत रखते हैं. ठीक है, तो आप यानी ये एक मेरे नज़दीक एक हुज्जत है इस पे कि आप किसी को भी आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते, या कोई बोले कि नहीं तुम कुरान छोड़ो मेरी तफसीर पे आ जाओ या मेरे तर्जुमे में आ जाओ, तो दैट इज़ अगेंस्ट द लॉजिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जी, ठीक है. ठीक है. अफीफा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अफीफा कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम लिया. आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है. जी जी सर, उसमें मेरी आवाज़ नहीं थी. मैं ये पूछ रही थी सर, जब अभी बात की असरा ने और फातिमा ने, उससे जो मैंने मतलब पॉइंट लिया कि मतलब हम कुरान और हदीस से, सुन्नत से सॉरी, इतना जुड़े हो, हम उसको इतना रिफ्लेक्ट करें हर चीज को पढ़ते हुए. सुन्नत मतलब सीरत, और हदीस, उसको हमने इतनी स्टडी की हो कि हम किसी का भी अगर इल्म ले रहे हैं, चाहे हम वेस्ट का ले रहे हैं या हम किसी से भी, चाहे हम बरसगीर मतलब किसी से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम उस दीन की यानी इस्लाम कुरान की और सुन्नत की छन्नी में हर चीज को छाने और अपनी नीयत को स्पॉइल ना होने. नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता कि आप जब आलिम में दीन बन जाएंगी तो फिर चीज़ों को समझेंगी, ऐसा नहीं होता. एक तो आपके जो इंटरनल प्री प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीज़ें वही डिसाइड करती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. ये जिस तरह मगरिब ने भी प्रूव किया कि 2 महीने के बच्चे में वैल्यू सिस्टम मौजूद होता है, एंड द चाइल्ड ऑफ 2 months नोज राइट फ्रॉम रॉन्ग, विच इज़ अमेजिंग. ये मगरिब ने एक्सपेरिमेंट करके, पपेट्स के जरिए एक्सपेरिमेंट करके दे हैव टोल्ड अस. ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि आपको नहीं, आपको तो वक्त के साथ 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 जिस तरह आप जुड़ेंगे, जुड़े तो अब जिस तरह आप दूसरे लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, आप कुरान से जुड़ जाइए. आप जिस तरह दूसरे किताबों से जुड़ी हुई हैं, जो आप बोलिए कि लादीनी किताबें हैं या कहीं और बाहर की हैं या गैर मुस्लिमों की लिखी हुई हैं, उससे ज़्यादा जो है आप कुरान से जुड़ जाइए. कुरान तो मेरे नज़दीक और बहुत सारे उलमा के नज़दीक हर रोज़ ज़रूरी है पढ़ना. कुरान का एक अच्छा खासा हिस्सा, हमारे आइमा ने उसको 30 हिस्सों में बांट दिया था कि हर हिस्सा जो है कम से कम एक हिस्सा हर रोज़ पढ़े तो 1 महीने में 1 कुरान हो जाए आपकी. और ये मुश्किल नहीं है. मैं आपसे शेयर करूं नहीं करूं, बहर क्या
मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल मुझे शरह सदर था कि मुझे कम अज़ कम एक पारा हर रोज़ पढ़ना चाहिए समझ के। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब मैं बहुत यंग था, मे बी व्हेन आई वाज इन माय 20s और लेट टीन। और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा टारगेट रहा कि भी मैं आ जाऊँ। तो फिर मैं जो है एक पारे पे भी आ गया, हर रोज़ में एक पारा जो है वो समझ के, यानी ठीक है बीच में कभी कभी टेंशन या वहाँ चले जाती है आपकी, बहुत दफ़ा भी हो सकता है, लेकिन ये कि मुझे था कि भी मुझे मालूम हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो मेरे मनताहे नज़र होता था। तो वो मैं पहले मैं पाव पारे पे आया, फिर पौने पारे पे आया, फिर हाफ, फिर ये करते बढ़ाते फिर मैं एक पारे में आ गया था बहुत पहले। और फिर मैंने बढ़ा के 1.5 पारा कर दिया, फिर बढ़ा के मैंने 2 पारे कर दिए, फिर मैंने बढ़ा के 2.5 पारे कर दिए, फिर मैंने बढ़ा के 3 पारे हर रोज़ कर दिए सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो फिर मैंने वो पे आने के बाद फिर देन आई रिसीव इट बैक। फिर मैं जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन मैं 1.25 से 1.5 पारा कोशिश करता हूँ कि सुबह को पढ़ लूँ। तो मैं ये समझता हूँ यही मेरा ख्याल इकबाल का भी रूटीन था। इकबाल तो बहुत ही इनहमाक से पढ़ा करते थे, हम उतने इनहमाक से नहीं पढ़ सकते। तो जब आप ये आप करती हैं ना तो फिर आप डायरेक्टली अल्लाह से हदायत ले रही होती है, कुरान से हदायत ले रही होती है। और बहुत सारे इसलिए कि आप उसी चीज़ पे गौर करती हैं जिस जो सवालात आपके जहन में होते हैं। तो जब आप कुरान पढ़ते जाती हैं आपको सवाल के जवाब भी मिलते जाते हैं, नए सवालात डेवलप होते जाते हैं। वो मुसलसल ये एक प्रोसेस होता है कुरान पढ़ने वाले का। ही कीप्स ऑन राइजिंग इन हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट कुरान। अल्लाह से खलूस की दुआ करनी चाहिए। तो फिर मैंने और तरीके जो अपनाए वो ये थे कि मैंने मौज़ूआत आइडेंटिफाई कर लिए। एक मिनट ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको नज़र आ रहा है ये एक्सेल का शीट? जी सर। ये देखें, ये मेरी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है कुरान का। जो मैं पढ़ता हूँ मैं नोट कर लेता हूँ। ये मैंने तकरीबन 4.5 साल पहले शुरू किया था। आप देख रहे हैं ये कि ये मैंने 31 तारीख को अल कहफ के 18वें 31वीं आयत तक पढ़ा और 15वें पारे का 16 रुकू था और 33 पेज था। वो उसका है हाफिज नज़र मोहम्मद साहब, नज़र अहमद। तो मैं इस तरह जो है मैं रिकॉर्ड करता जाता हूँ, तो मेरे पास रिकॉर्ड रहता है मैं कल कहाँ था और फिर मैं उसके आगे पढ़ता हूँ। सही है, ये है। फिर आप देख रहे हैं कि नीचे मौज़ूआत हैं। कुरान मौजू है, दीन मौजू है, परसेप्शन मौजू है, खुदी मौजू है, लर्निंग मौजू है, इंसान मौजू है, आखिरा मौजू है, आयात मौजू है, इसी तरह ट्रेनिंग टूल्स है। फिर मैं जो आयत मैं समझता हूँ कि याद करने वाली हैं उनको भी मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह शेम का है, वाला तजर वाजरातन विजरा उखरा कहाँ का कुरान में आया है। तो ये मैं ये करता हूँ कि ये जैसे मैंने परसेप्शन पे शुरू किया था जब मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में था, वो अलग था मेरा ख्याल, ये फाइल चेंज होगी। बहरकैफ उसमें मैंने परसेप्शन से रिलेटेड जो कुरान की आयत हैं वो मैंने जमा करनी शुरू की थी और बहुत जल्द मैंने कुछ सालों 2 सालों में 500 आयत कुरान की ऐसे निकाली थी जो परसेप्शन से रिलेटेड थी और वो बढ़ती चली जा रही थी। 1000 पे पहुंचा तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कुरान की हर आयत ही परसेप्शन से रिलेटेड है, आपका परसेप्शन चेंज करना चाहती है। ऐसी ज़बरदस्त डिस्कवरी थी कि कुरान की हर आयत आपके परसेप्चुअल फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करती है।
یہ میں نے آپ کو صرف ایک وہ دیا ہے, میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ یہ دس واز مائی, ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر طریقہ اپنا لیں, لیکن آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ اس میں مجھے کچھ علم ملتا ہوگا. جیسے قرآن کے گرد جو قرآن کی آیات ہیں وہ میں نے سب جوائن کر لی, یہاں عربی میں ہے, یہ سورہ نمبر, یہ آیت نمبر, یہ عربی میں, اور یہ اس کا ترجمہ, یہ ایکسل میں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس طرح کر سکتے ہیں, بچوں سے ریلیٹڈ آیت, والدین سے ریلیٹڈ آیت, جو آپ کے موضوعات جس میں انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے, شرک سے ریلیٹڈ آیت, کفر سے ریلیٹڈ آیت, مومن سے ریلیٹڈ آیت. تو ڈو یو تھنک اٹ از ریئل لرننگ؟ کیا خیال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سالڈ لرننگ اس سے واقع ہوگی آپ کے قرآن کے لحاظ سے؟ پھر آپ جو دیکھ رہی ہیں نا, یہ جو میں آیات وغیرہ کوٹ کرتا ہوں, پھر میں یہاں سے آج بھی میں نے یہاں سے کچھ آیت اٹھا کے جو ہے اس پہ لگائی اپنے جو وہ میرے پریزنٹیشن ہے اس میں, یہاں سے کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں ریلیونٹ آیت. صحیح ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ سورہ کا ہے, کون سی سورہ, کون سی آیت, عربی میں متن, اس کا ترجمہ. رائٹ. تو یہ الحمدللہ یہ اب میں نے پہلے تو بہت زیادہ میں جمع کرتا تھا, اب یہ ہوتا ہے کہ اب بہت ساری جمع ہو گئی ہیں, اب کوئی مجھے نئی چیز نظر آتی ہے, بہت دفعہ ریپیٹ بھی ہوگی, لیکن یہ کہ وہ میں پھر جو ہے وہ میں سب سے پہلے میری ایک ڈائری ہے, میں ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں اس کو, کہاں گئی, پڑی ہوئی تھی, میں ڈائری پہ نوٹ کر لیتا ہوں, اور پھر میرے پاس ایک قرآن کا ترجمہ ہے, مولانا مودودی صاحب کی ترجمہ ہے قرآن کا, وہ اس میں ہے ایکسل شیٹ میں, تو اس کو پھر میں کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں, وہ آیت پہ جا کے اس کو کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دیتا ہوں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گا, وہ جو ایکسل پہ جو قرآن ہے اسے کاپی پیسٹ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو کچھ مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں؟ یس جی سر, بالکل آپ کیجیے گا شیئر وہاں ہم سب کے لیے واٹس ایپ پہ. اور یہ بڑا خوبصورت, بہت آرگنائز اور بہت زیادہ اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں, لیکن جب یہ کام آپ خود کرتے ہیں نا تو اس کی انٹرنلائزیشن اور اس کا ایک الگ ہی, آپ اس کو بہتر, آپ اس کو اور کوئی اس میں بہتر طریقہ ڈال دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بیسک طریقہ ہو, آپ اس سے کوئی بہتر طریقہ نکال دیں گے, ہے نا. اس میں آپ جو انٹرسٹڈ ہیں اس کا آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یہاں جی پہ سر, ایک کالم بنا دیں کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. جی میں ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, آپ نے اپنی ریفلیکشن سامنے نہیں لکھی, سو وہ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ وہ آپ نے کیوں نہیں انکلوڈ میں کی؟ اصل میں لکھنے کا بڑا چور ہوں. اچھا, جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو پھر میں رک بھی نہیں سکتا. اصل میں مجھے یاد ہے کہ وہ میں خط لکھنے کا, آج کل تو خط ہوتے ہی نہیں ہیں, لیکن میں خط لکھنے کا بہت شوقین ہوتا تھا. اور سماؤ بچپن میں جو ہے میری امریکہ سے پین فرینڈس بن گئی تھی کچھ بچیاں, میں نے کوئی لٹل جگس پین پال کلب میں اپنا نام بھیجا تھا, تو ایک بچی جو تھی وہ الاسکا سے تھی, تو اس کے ساتھ تو 12 13 سال کی عمر میں I started writing to her and I kept on writing to her for 2-3 years. پھر اور بھی تھے لوگ جن کو میں لکھتا تھا, تو میرے جو خط ہوتے تھے وہ نارملی 12 سے 18 پیج کے ہوتے تھے, پیڈ A4 پیڈ کا بول لیجیے. تو مجھے خود رکنا پڑتا تھا. اصل میں جب کوئی ایک ایشو یا ایک لکھا آئٹم لکھ کے لکھنا شروع کرتا تھا, تو الحمدللہ I could reflect on them a lot. اپنی جو ہے نا وہ میری جو ہے بہرکیف میری, میں بتاؤں نہیں بتاؤں, میری بیوی کو آپ لوگ بتا دیں گے تو وہ میرے کان پکڑے گی. بہرکیف I had فورن فیانسی بری بات نہیں کی تھی, فیانسی تھی وہ, تو ان سے میں خط لکھتا, ان کو خط لکھا کرتا تھا. تو وہ پہلے بہت چور تھیں لکھنے کی, لیکن جب میں ان کو لکھتا تھا تو آئی موٹیویٹڈ ہر سو مچ کہ وہ بھی پھر ریسیپروکیٹ, اگر میں نے 12 پیج کا خط لکھا ہے تو وہ بھی 12 پیج کا خط جو ہے وہ بھیجتی.
वैसे अगर आप बोले कि बैठ के आप इस पे लिख दें तो मैं नहीं लिख सकता मुझसे ज़बरदस्ती तकरीर लिखाई जाती है यूनिवर्सिटी में जब हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, इकबाल कॉन्फ्रेंस, तो जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की स्पीच है वो मैं लिखता हूँ, रेक्टर की स्पीच मैं लिखता हूँ, डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस की स्पीच मैं लिखता हूँ। तो जब मैं शुरू करता हूँ तो बड़ा बेजारी की हालत में शुरू करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कुछ ना कुछ लिख ही देता हूँ फिर वो पढ़ी जाती है। उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि जो मैं चाहता हूँ कि मैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के मुंह से कहलवाऊँ वो मैं लिख देता हूँ, तो वो चीज़ मुस्तनद हो जाती है कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट चीज़। Sir, I want to add here something कि जी असरा को कहिएगा कि because this session has been recorded, so I think she needs some editing before putting it on the YouTube. नो इश्यूज। And secondly, sir, मैं ये देख रही थी कि आप किस चीज से मैं जो आपने रिसर्च किया माशाल्लाह, I mean this is your research कि आप कुरान पाक को खुद उसमें से हर चीज अलग-अलग खुद कर रहे हैं, तो माशाल्लाह I mean this is your self reliance जो आपकी हमेशा अपनी जिंदगी में I mean that's a strong part of your personality and you are still doing it, यानी कि इतना मुताले के बावजूद भी आपने किताबें से लाइक इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि आपने भी बुक से नहीं किया बल्कि यू आर डूइंग इट अगेन बाय योरसेल्फ। आप उन चीजों को अलग-अलग या आप उनको आप सॉर्ट कर रहे हैं ना मौजूआत से, तो इट्स वेरी माशाल्लाह, इट्स वेरी नाइस। चक्कर ये है कि अल्लाह को फेस करना है और वो दिन आसान नहीं होगा, वो दिन बहुत मुश्किल होगा, आप जिसका तस्वर भी नहीं कर सकते। वो उनके लिए आसान होगा जो यहाँ से प्रिपेयर होकर गए होंगे ना, अल्लाह जो है उनको तस्कीन देगा वहाँ, नहीं तो जो गफलत में जा गए होंगे वो तो आप बोलिए कि तबाही बर्बादी के सिवा कुछ है नहीं आगे। ये हमें इस दुनिया में रियलाइज़ कर लेना चाहिए। सही ये है कि अब दीन से बेजार ना हो, दीन ही असल में हर चीज़ है और दीन बहुत मज़ेदार है, दीन इस्लाम बहुत मज़ेदार है। ये मैं बार बार आप लोग इसलिए बोलता हूँ इसलिए कि हमें गलत तासुर दिया गया है कि दीन जो है वो बड़ा जो है सख्त दीन है, और ये वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। हजूर भी जो है लोगों को बोलते थे देखो उतने ही करो काम जितने तुम कर सकते हो, लेकिन मुतवातिर करो। ये ना करो कि आज तुमने जज्बाती हो के एक बड़ी इबादत शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद जाकर उससे बेजार होकर अलग हो। जो मुतवातिर काम किए जाते हैं उनका असर जो है आप पे ज़्यादा होता है। अल्लाह जो सर है आई लाइक द वे यू आपने जिस तरह कहा ना कि जो एंजॉयमेंट है लाइक हमारा दीन भी एंजॉयमेंट, हम भी एंजॉय कर सकते हैं बीइंग रिलीजियस। आई थिंक सर किसी दिन आप प्लीज इस पे ज्यादा रोशनी डालिएगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि दीन वाले बड़े बोरिंग हो जाते हैं। अब मैं ना आपको वो दिखाता हूँ ना ह्यूमर, इंजॉयमेंट। सेंस ऑफ ह्यूमर भी चला जाता है, आई मीन सब कुछ चला जाता है सर। वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन कई दफा या पीपल लाइक मी उनको लगता है कि यार वो बोर हो जाते हैं सर। नहीं तो आपको क्या लगता है तुम्हें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं आ- है? आपका तो सर बहुत अच्छा है, इवन सर सलमान का भी बहुत अच्छा है। तो मैं लेकिन वो फिर आप टिपिकल दीन वाले नहीं है ना। नहीं क्यों नहीं है, टिपिकल दीन वाले हम हैं, हम ही तो दीन में हम ये क्लेम करते हैं। बाकी जो है वो समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए कि दीन जो हमने समझा है वो हजूर की आप सुन्ना देख लीजिए। हजूर वॉज ऑलवेज चीयरफुल, ऑलवेज एट ईज, ठीक है ना। वो लोगों की इज्जत किया करते थे, वाइफ्स को एंजॉय किया करते थे, सही है, बच्चों को एंजॉय किया करते थे, वाइफ से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात। मैं तो ये सब चीज़ें मुझे बचपन में समझ में आ गई थी। आई स्टिल वंडर के व्हाई सो मेनी ऑफ अस मिस टू अंडरस्टैंड दिस। बचपन में जो हजूर की हमें किस्से सुनाए गए और बातें बताई गई, तो वहीं पे इस चीज़ का हो सकता है कि अल्लाह ने शायद ऐसे लोग अक्रॉस ले आए जो जिन्होंने कुछ चीज़ों का, हमारे जो दादा मरहूम थे वो भी चीज़ों पे वो भी अच्छे मज़ाहिया आदमी थे, हंसते रहते थे वो भी मेरी तरह मैं भी उनकी तरह हंसता रहता हूँ। क्या वेयर क्या इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बट ऑल डिपेंड्स एंड नो वन एल्स। या आप अपने खुद हो जाइए, आप
अपने बन जाइए तो आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं आपको अब बुलाऊँ जो चीज़ मैं आपको आगे देना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ। सर क्या हम एक नमाज का ब्रेक ले लें? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी करा है कि वो मगरिब और असर का टाइम हो रहा है। अच्छा नहीं, मुझे अब मैं असल में मैसेज नहीं देखता, ये उनका काम जी है कि जी वो क्यों देखे मुझे बताए मैसेज। ये मेरी नजर आप लोग नमाज पढ़ एक लें। असर, जी जी सर, नमाज का सब ब्रेक ले लेते हैं। जी जी, नमाज का ब्रेक ले लीजिए प्लीज। और कितने बजे वापस आएंगे? शुड वी मेक इट 10 मिनट्स? ठीक है सर, 10 अच्छा आप मिनट्स। बता। जी 10 मिनट्स के ले लेते हैं ओके, 57 इंशाल्लाह विल बी बैक। इंशाल्लाह ताला। Let me share the screen. मैं देखिए मैं भी एक चीज़ सोच रहा था, अल्लाह माफ़ करे, नमाज में एकदम से ख्याल आया कि अगर कोई प्रिंस, छोटा प्रिंस, 3 साल का प्रिंस, 2 साल का प्रिंस, आपके खलीफा का बेटा, आपके बादशाह का बेटा आपके सामने आता है, तो हाउ डू यू थिंक यू विल ट्रीट द चाइल्ड? उसको आप बहुत इज्जत से पेश आएंगे, इससे बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही पोलाइटली। बच्चा तो उन प्रिंसों से, आपका जो बच्चा है उन प्रिंसों से सबसे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा अजीम है, वो अशरफुल मखलूक है, अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का खलीफा है, राइट हो? तो ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ अ चाइल्ड्स बर्थ, इवन बिफोर दैट। ठीक है ना? तो आप बच्चे को इज्जत दे के देखिए और उसका नतीजा देखिए। ये इकबाल को जो शिकायत थी अमूमन उलेमा से, वो यही थी कि तुम लोगों ने इंसान को नहीं समझा, इंसान के मुकाम को नहीं समझा। वो इकबाल को शिकायत थी और यही शिकायत मुझे है। मैं कैसे ही जय्यद आलिम दीन हो, लेकिन अगर उसका अंडरस्टैंडिंग इंसान के बारे में या उसका बिहेवियर इंसान के बारे में सही नहीं है, या उसने अपने तालीमी इदारे तो बनाए हैं जहाँ पे इंसान की स्टेटस का ख्याल नहीं किया जाता, तो वो मेरी नज़रों से एकदम गिर जाता, अल्लाह माफ़ करे मुझे। तो ऑटोमेटिकली आई मीन आई फील कि ही इज़ ऑन द रॉन्ग वे। यानी वो जो इंसान ही को ना समझे, जो इंसान की इज्जत ना करे। अब आप खुद इस पे शाहिद हैं कि कितनी बेइज्जती की जाती है स्कूलों में और मदारिस में हमारे बच्चों की। इंसान का क्या उनको स्टेटस दिया जाता है? ठीक है, अगर यही हाल आपके घर का भी है तो बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं आपसे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जहां आप इंसान की इज्जत करने लगते हैं, वहां इंसान अपने मैक्सिमम आउटपुट पे आ जाता है, वहां इंसान का जहन खुलता है, उसका दिल खुलता है और वो आपसे जुड़ जाता है, जो भी करता है इधर। ठीक है, यही वजह है कि इकबाल से सब लोग मोहब्बत करते थे और आज तक मोहब्बत करते हैं। आप मुझे बता दें कोई ऐसी महफिल जिसमें इकबाल की इज्जत ना होती हो, वो क्यों है? बड़ा अजीब फिनोमेना है। मसाजिद से कि मिंबरों से उसके अशार पढ़े जाते हैं, जुमे के खुतबों में उसके जो है अशार पढ़े जाते हैं। तो इंसान इकबाल को पढ़ने में इसलिए मजा आता है कि उसने जो आपसे खिताब किया, आपको वो स्टेटस दे के आपसे खिताब किया। जैसे बोलता है ना, सितारों से आगे जहां और भी अबीश के, वो ही नोज योर पोटेंशियल। तो जब आप अपने बच्चे का पोटेंशियल रियलाइज कर लेंगे कि अल्लाह ने उस पर कितना पोटेंशियल डाला है और उसी लिहाज से उससे आप पेश आएंगी, आप देखेंगे इट विल बी एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड फॉर यू। तो बच्चा जिस तरह आपको रेसिप्रोकेट करेगा। जी फरीना, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है।
سر میرا سوال وہ ہم جو پہلی والی سلائڈ پہ تھے جس پہ آپ نے اپنا وہ ایک ماڈل دکھایا قرآن کا، میں اصل میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم شروع سے آپ کے سیشنز میں یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے جڑیں، تو جب بھی میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے بہت واسٹ فیل لگتی ہے کہ میں کروں کیا. کوئی کہتا ہے آپ گرامر سے اسٹارٹ کر لیں، کوئی کہتا ہے آپ ترجمے پہ چلی جائیں، کوئی کہتا ہے آپ پہلے تجوید کو کریں. تو سر آپ کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے، تو سر آپ بتائیں کہ اگر ہم اس میں پہلا اسٹیپ لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ اللہ سے عہد ہے کہ یا اللہ میں تیری کتاب سمجھنا چاہ رہی ہوں، آپ میری مدد کیجیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے صحیح. سوا میرے پاس کوئی اس کے سوا ہدایت ہے ہی نہیں. صحیح ہے، تو اللہ آپ میری مدد کیجیے. پہلا اسٹیپ سنسیئرٹی. جب آپ سنسیئر ہوں گے، جب آپ اس کو ٹاپ پریورٹی دیں گے، آٹومیٹکلی یور ہول روٹین ول بی ایڈجسٹڈ اکارڈنگلی. آپ جس چیز کو پریورٹی، مثال کے طور پہ جب ورلڈ کپ فٹ بال ہو رہا ہوتا ہے تو وہی لوگ اور وہی بچے جو کہ فجر پہ نہیں اٹھ سکتے وہ رات کے 3 بجے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں اور وہ میچ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دیٹ از دیئر پریورٹی. تو جب آپ کی یہ چیز پریورٹی بن جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ کو بہت یعنی اردو سے بہت مماثلت رکھتی ہے عربی. آپ پڑھنا شروع کریں، آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں. جو آپ کو آتا ہے جہاں آپ پھنس جائیں وہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لے لیں، جہاں پھنس جائیں اور ترجمے کو ریفر کر لیں. نہیں سمجھ میں آ رہا، نیچے جو ہے وہ باقاعدہ پورے یعنی سینٹینس میں وہ ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا. اور اس طرح آپ جو ہے اپنا شروع کریں. آپ شروع میں ٹائم متعین کریں کہ اچھا میں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھوں گی یا 1 گھنٹہ، جو بھی آپ کا سمجھ رہی ہے کہ میں آدھا گھنٹہ، میرا خیال آدھا گھنٹہ از دا منیمم کہ میں آدھے گھنٹے میں بس قرآن پڑھوں گی. ٹھیک ہے، پھر آپ کا جیسے ایسے اسپیڈ بڑھتی جائے تو پھر آپ والیوم میں آ جائیے گا. اچھا میں آپ جو ہے آدھا پارا پڑھوں گی یا پونا پارا پڑھوں گی یا 1 پارا پڑھوں گی، بڑھاتے جائیں آپ. میرا جو سٹینڈرڈ ہے، میرا یہ خیال ہے جس طرح میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا جو پرسیپچر فریم ورک ہے وہ قرآن سے الائن ہوتا چلا جائے گا. تو میرے نزدیک میں یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف 2 آیتیں دن میں پڑھ لیں اور خوش ہیں کہ ابھی قرآن پڑھ لیا، ٹھیک ہے چلے خوش پڑھا، لیکن آپ جب ایک متتبہ حصہ پڑھیں گی تو وہ آپ پہ آپ کو لارجر پرسپیکٹیو یا زیادہ آپ بولیے کہ اینگلز سے. تو سر وہ ہوگا تو مطلب وہ ہم پڑھ تو عربک ہی رہے ہوں گے نا؟ جی آپ عربی مطلب اگر ہم جیسے قرات میں جائیں گے تو ہم تو جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں سب الحمدللہ جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں تو وہ عربک ہی ہوگا. تو مطلب اس کو کس طرح سے پڑھیں کہ ترجمہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور پھر اس کی تفسیر بھی دیکھتے جائیں دیکھیے جتنا ہم مخصوص کریں. آپ کو علم شریف کا ترجمہ آتا ہے؟ جی آتا ہے نا. اسی طرح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ آہستہ آہستہ پڑھیے اور سوچ کے پڑھیے، اور جہاں آپ پھنستی ہیں کہ اچھا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے، آپ نیچے قرآن میں حافظ نظر احمد ہے ان کا ترجمہ آپ لے لیں، لفظ ٹو لفظ. اور بھی ہیں مولانا ایک اور شریف کیا ہے بہر کیا، وہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لے لیں. وہ 4 لائنوں میں ہے، پہلے پوری عربی کی اسکرپٹ، پھر باکسز ہیں اس میں ایک ایک ورڈ الگ الگ عربی کا، انہی باکسز میں اردو کا نیچے الگ الگ، اور پھر آپ کا جو ہے وہ پورا اردو روانی کے ساتھ. تو وہ بہت ہیلپ کرتا ہے. اور آپ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی اسپیڈ انشاءاللہ بڑھتی چلے جائے گی. دس از واٹ آئی ڈیڈ ایکچولی، دس از واٹ آئی ڈیڈ. میں نے آپ کو بتایا نا میں بڑھاتا گیا والیوم یہاں تک بڑھاتا گیا کہ میں دن میں 3 پارے بھی الحمدللہ 3 پارے میں نے کر دیے. تقریباً آدھا سوا گھنٹہ لگتا تھا تو 3 پارے بھی کر دیے. پھر میں آہستہ آہستہ کم کیا، میں دیکھ جاتا تو میں کتنا میکسیمم پڑھ سکتا ہوں، پھر میں آہستہ آہستہ کم کیا. اور پھر میرے جو ابھی کا ہے وہ تقریباً 1.25 سے 1.5 پارا ہے. 1 پارا میرا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم میں اگر کوئی دن مس ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت ہی کم مس ہوتے ہیں، تو وہ پھر کور اپ ہو جائے. اگر میں 1.25 پارا پڑھ رہا ہوں تو کم از کم میں 30 دن میں ایک قرآن ختم کر لوں. تو آپ اس طرح کریں، شروع آہستہ آہستہ کیجئے، پھر جیسے جیسے آپ دیکھ رہی ہیں آپ کی سمجھ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ زیادہ حصہ کر دیجئے. صحیح، شروع میں آپ بھلے آدھا گھنٹہ رکھیے یا زیادہ دے سکتے ہیں آپ زیادہ دے دیں، لیکن کوشش جب آپ شروع کریں گی، کسی چیز کی بھی کوشش شروع کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ
جیسے زندگی میں بہت ساری چیزیں کرتی ہیں, کوکنگ سیکھتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں سیکھتی ہیں, اسی طرح آپ جو ہے اس کو سیکھیے ٹاپ پریورٹی میں, سب سے ٹاپ پریورٹی. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جب قرآن کی صورتیں پڑھی ہوتی ہیں تو آپ اٹینشن کے ساتھ پڑھیے, تو اس کا ترجمہ ذہن میں آپ کا آتا ہے. جزاک آپ عربی گرامر میں نہ پڑھیے, میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا. آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو بچہ اختیار کرتا ہے. بچہ سن کے سیکھتا ہے زبان, صحیح ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ میرا پوتا, میں بیٹے کی فیملی 4 بچے, یہ 2 سال کا تھا, تو میرے بیٹے نے کوئی سینٹینس بولا جس میں انہوں نے جینڈر کی غلطی کر دی. اچھا, میں نے آبزرو کر لیا جینڈر کی غلطی, میں خاموش رہا, کچھ نہیں. پھر میں اپنے کمپیوٹر میں کام کرنے لگا تو بچہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اس نے اپنے والد صاحب کا سینٹینس غلط جینڈر کے ساتھ دہرایا, پھر وہ خاموش ہو گیا. 2 دفعہ اس نے غلط جینڈر کے ساتھ دہرایا, تیسری دفعہ خود اس کو کریکٹ کر کے اور اس نے دہرایا, جینڈر اس نے خود کریکٹ کر لیا. بچہ جو ہے نا وہ سن کے پھر وہ چیزوں کو جتنا زیادہ سنتا ہے اتنا زیادہ اس کو رجسٹر کرتا ہے. سینٹینس کی کنسٹرکشن وہ خود کرتا ہے, ان کو لفظ کو بدل کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہی طریقہ میرا خیال بیسٹ طریقہ ہے عربی کا بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا, اللہ نے زندگی دی, تو میں چاہوں گا انشاءاللہ آگے چل کے ہم جو ہے قرآن کا سیشن, یا قرآن نہیں بلکہ عربک, قرآنک عربک کا سیشن, کہ ہم بچوں کی کتابیں لے کے شروع کریں پڑھنا اور اپنی عربی کو ڈیولپ کریں. زندگی میں خواہشات تو بہت ساری ہیں. چلے صحیح ہے. اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں وسیم صاحب؟ جی سر, السلام علیکم. سر سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے بچوں کی, یہ چیز اسٹارٹ مطلب ایسے دیکھیں نا, ایک تو رسپیکٹ ہے جو آپ بڑوں, سوری آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں کال جی آ آ گئی. رہی. جی تو ایک تو رسپیکٹ ہوتی ہے جو دل سے کسی کی کرتے ہیں, آپ اپنے فیملی ممبرس کی یا ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتی چیز جس میں ایک ہوتی ہے جیسے آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو وہ انفارچونیٹلی جیسے اسرا نے بھی اسٹارٹ میں کہا کہ جو ہم چیزیں بڑے سختی سے ساتھ لے کر آئے, پیرنٹنگ جو لے کر ہم آئے, جس میں وہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور سختی سے ٹریٹ کر کے اسٹرکٹ پیرنٹنگ کر کے چپ کرا دینا, وہ زمانہ جو تھا, تو اس میں وہ پیرنٹنگ کی جو رسپیکٹ تھی نا, وہ رسپیکٹ نہیں آئی بالکل بھی. اور وہ رسپیکٹ میں کہوں گا انسلٹنگ بیہیویئر سے آئی, انسلٹنگ بیہیویئر سے پیرنٹنگ کی جاتی تھی. آپ اچھی سے سمجھ سکتے ہیں میں کس دور کی بات کر رہا ہوں, کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا بچوں کو. اب یہ چیز ہمارے اندر اگر انکلکیٹ ہو گئی ہے, اس پہ کام کس طریقے سے کیا جائے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے اندر ڈیولپ ہو, ہمارے وجود کا حصہ بن جائے کہ ہم ان کی رسپیکٹ دل سے کریں. صرف اس لیے نہیں کریں کہ بھی ہم نے ایڈی سی میں سیکھ لیا عزت کرنا بچوں کی, تو ہمیں بچوں کی عزت کرنی چاہیے اور کرے میں فرق ہے, تو بہت فرق ہے. تو وہ کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے انسان کے اندر کہ وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے, کہ ریگارڈلیس آف اینی کنڈیشن یو اسٹے ریسپیکٹیبل فار دیم. یہ میرا سوال ہے. دیکھیے میں نے بھی آپ کو ریشنل دیا تھا اس کا, کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, اور عزت اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی نفل چیز کر رہے ہیں کہ اس کی عزت کر رہے ہیں, وہ اس کا حق ہے. اگر آپ عزت نہیں کریں گے آپ اللہ کے سامنے بہت بری طریقے سے پکڑے جائیں گے. یہ بالکل نیچرل ہونا چاہیے. کوئی بھی انسان اور خاص طور پہ آپ کے بچے جو آپ کے حوالے کیے گئے, ٹھیک ہے, ان کا دوہرا آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. ایک تو اللہ کے خلیفہ ہونے کے ناطے سے, اور دوسرے وہ آپ کے حوالے کیے گئے. اور آپ کر کے دیکھیے بچوں کی ریسپیکٹ کریں, بالکل چھوٹے بچے کی ریسپیکٹ کریں جو 1-2 مہینے کا, اور آپ اس کا ریئیکشن دیں, اتنے خوش ہوتے ہیں بچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سیٹسفیکشن ملتا ہے جب آپ ان کی ریسپیکٹ کریں. میں عموماً بولتا ہوں مائیں جب نیپی چینج کرتی ہیں یا جب ناک صاف کرتی ہیں بچے کے یا بال بناتی ہیں, تو اتنے بے دردی سے بناتی ہیں کہ وہ بچہ بیزار ہو جاتا ہے, بچہ پروٹیسٹ کرتا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کو چوٹ لگ رہی ہے یا وہ نہیں کروانا چاہ رہا. وہ اس کو جو پروٹیسٹ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وائی ہیو یو ناٹ ٹیکن می انٹو کانفیڈنس. آپ میرے اوپر کوئی چیز کریے میرے اجازت کے بغیر,
یہ بچے کے اندر باقاعدہ فیلنگ ہوتی ہے. یہ تو میں نے دیکھا, اگر آپ بچے کو پہلے بتا دیں, میں نے ماؤں کو کر کے دکھایا, پہلے بتا دیں کہ بیٹے آپ کی ناک نکل رہی ہے, میں صاف کروں گی, یا آپ کی نیپی گندی ہوگی, میں بھی آپ کو صاف کرتا ہوں, آپ بات کریں, بچہ بہت خوش ہوگا, آپ سے پروٹیسٹ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو میرا تو بہت پازیٹیو اصل میں آبزرویشن ہے جب آپ عزت کرتے ہیں بچے کی. دا وے دا چائلڈ blossoms بول رہے ہیں نا, دا وے the child reciprocates, that is tremendous. وہ آپ سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے وہ بچہ. جی عفیفہ, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے جان ہالٹ کا کہ بچے سے اس طرح پیش آؤ جس طرح تم بڑے سے پیش آتے ہو, معاملہ ہی ختم. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم تو سمجھتے ہیں نا بچے ہیں, بیوقوف ہیں, نہ سمجھ, نہیں سمجھیں گے. ڈزنٹ میٹر. اگر بالکل چھوٹا بچہ آپ کی زبان بھی نہیں سمجھتا, ڈزنٹ میٹر, آپ اس سے بات کریں اور اپنا مدعا پیش کریں. آپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بہت خوش ہوگا, اس لیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ آپ اس کو ریشنل دے رہے ہیں, کوئی ریزن دے رہے ہیں, اس کو کانفیڈینس میں لے رہے ہیں, بچہ جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے. صحیح ہے. عفیفہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ابھی جو فرینہ نے بات کی تھی نا کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھیں, اس پہ مجھے ایک کتاب کی کچھ تحریر یاد آ گئی. ایک کتاب ہے خذ الکتاب بقوہ, شاید یہ پتہ نہیں کسی کی نظر سے گزری ہو نہیں, یاسمین حمید ہے لکھنے والی اس کی. وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کروں. جی بولیے, بولیے عفیفہ. وہ کہتی ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت آپ 3 باتوں کو یاد رکھیں. وہ جو آپ نے طریقہ بتایا نا, یہ اس کے آگے کا اسٹیپ ہے, یعنی لفظی ترجمہ پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ 3 چیزیں یاد رکھیں کہ قرآن پڑھتے وقت یاد رکھیں کہ یہ میرے لیے اترا ہے, میرے اوپر اترا ہے, اور یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, دوسری بات, اور تیسرا یہ کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو اس طرح قرآن پڑھ کے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, ریفلیکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں بہتری لانے کی بہت سے موقع ملتے ہیں. بس مجھے یہی شیئر. جی عفیفہ, اصل میں جو بات ہے کہ یہ قرآن کسی ایک آدمی پہ نہیں اترا, یہ قرآن جو ہے دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن قیامت تک جو آنی ہے سب کے لیے اترا ہے, انڈیویجول. اور اللہ ہیز میڈ شیور کہ اس میں کوئی چینجز نہ ہو, انحراف نہ ہو. تو اللہ ہیز میڈ شیور, اللہ نے اپنی ذمہ لی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 1400 سال سے ایک ہی قرآن موجود ہے. وہ ہر انسان کے لیے الگ اترا ہے, اور مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس سے کتنا ریفر کیا, یا میں نے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے بندے سے. تو جب خالق کا کلام ہے اس کو آپ کو اتنی عزت دینی پڑے گی. صحیح. اور اس کا مدعا کیا؟ انسان ہے, انسان کے لیے ہدایت ہے. جو آپ نے بولا نا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں, تو پھر وہ آپ کو جو ہے ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت. تو یہ آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں. وہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے احکام کے طور پہ دی ہیں, کچھ چینجز ہیں جو آپ پہ لانا ہے. لیکن قرآن کو بہت وہ نہ بنائیے, معمہ نہ بنائیے. قرآن بس اللہ کا کلام ہے جو بندے سے کر رہا ہے, اور اس کے مطابق آپ کی جب تک حجہ ڈیولپ نہیں ہوگی, جب ہمارا تک پرسیپچل فریم ورک یا ہمارا لاجیکل فریم ورک جب تک اس کے مطابق ڈیولپ ہوگا, آپ کو اسلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, دین بھی آپ سمجھنے سے قاصر رہیں گے. اس وقت جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن کو ریفر کرنا چھوڑ دیا, تو ہم بہت سخت کنفیوژن کی حالت میں اس وقت. لیٹ می شیئر دس ود یو. اقبال کی لرننگ تھیوری, یہ آپ نے شاید نام سنا ہو, امینہ مراد ہیں جنہوں نے میرے انڈر ایم ایس کیا تھا ان ایجوکیشن فرام IUBM کراچی. اور ہم نے جو ہے ایک لرننگ تھیوری اقبال کی اخذ کی تھی اسرار خودی سے. انہوں نے بتایا تھا کہ خودی کے ڈیولپمنٹ کے کیا مدارج ہیں اور پروسیجر کیا ہے, پروسیس کیا ہے, اس کے گرد ہم نے کی تھی. تو وہ انشاءاللہ میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا. یہ تھوڑی سی چیزیں, ابھی ٹائم کیا ہو گیا ہے, بہت دیر ہو گئی ہے کیا, اس کو ہم
आगे के लिए रख ले, लो प्रोग्रेस, क्या ख्याल है? तो आप बताइए, ठीक है आगे कर सकते हैं जैसे आप बोलेंगे। नहीं मेरा ख्याल है इस वक्त 7:15 हो रहे हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग हैं, माए खास तौर पर, सॉरी। बहर क्या, लेट अस जस्ट डू वन स्लाइड। इकबाल के जो लर्निंग के बारे में या ह्यूमन एजुकेशन के बारे में है, उसकी कुछ जो आप बोलिए कि प्री कंडीशंस हैं या प्रिसेप्ट्स हैं, वो ये हैं कि ह्यूमन क्रिएशन वाज नॉट रैंडम बट वेरी इंटेंशनल। अल्लाह ने इंसान को ऐसे नहीं बना दिया, ठीक है, बगैर किसी मकसद के लिए नहीं बना दिया, बल्कि बहुत इंटेंशनली इंसान को अल्लाह ने क्रिएट किया है, सही है, और उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस दुनिया में, सही है। और इस रोल के लिए इंसान खास, इस रोल के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। ये नहीं कि अल्लाह ने उठा के अल्लाह टप भेज दिया है मखलूक को, वो बंदर से इंसान बन गई और अब उसका इम्तिहान ले रहा है, वो नहीं है। उसको ख़ास उस रोल के लिए अल्लाह ने डिज़ाइन किया है, सही है। और चूँकि हम में से हर आदमी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये नहीं कि अल्लाह ने एक ग्रोह को भेज दिया, अच्छा चलो मिल के सब परफॉर्म करो, ग्रोह बाद में आता है, पहले इंडिविजुअल है। हर इंसान को अल्लाह के सामने बिल्कुल अकेले खड़े होकर जवाब देना है, और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। आपने ऑब्जर्व किया, कोई दो आदमी दुनिया में आइडेंटिकल नहीं है, जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिकल नहीं हैं, दो आदमी आइडेंटिकल नहीं, और बहुत प्यारी मखलूक अल्लाह ने बनाई है। हर आदमी बहुत प्यारा है अपनी जगह पे, ये मैं आपको बता दूं। बच्चे को भी आप इसी नज़र से देखें, हर बच्चा अपने अलग, कोई जो है फिलोसोफर है, कोई जो है डूअर है, कोई जो है टेक्निकल उस पर जाता है, कोई जो है वो सोचता ज़्यादा है, एक्शन कम करता है, कोई एक्शन ज़्यादा करता है, सोचता कम है। वो अल्लाह ने हर एक को एक अलग डिज़ाइन दिया है, ठीक है। तो ह्यूमन इज़ वेरी हाईली इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, ठीक है। ये हमें बहुत ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए जब हम बच्चे को तरबियत तालीम दे रहे हैं तो हमें उसकी इंडिविजुअलिटी का पूरा पूरा ख्याल करना पड़ेगा, उसकी हमें एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वो भेड़ बकरी नहीं है, या आपके बच्चे भेड़ बकरियों के रेवड़ नहीं है। हर बच्चा अल्लाह का सितारा है, सही है। यही इकबाल के अशार भी हैं इसमें। ह्यूमन इज बेसिकली वेरी रिस्पॉन्सिबल बाय नेचर एंड एज सच फुली अकाउंटेबल फॉर हिज डीड्स। उसी लिहाज से अल्लाह को चूंकि आखिरत में बिल्कुल अकेला खड़ा होगा, उसी हिसाब से जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, उसके नेचर को। दिस लाइफ हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने इकबाल की उससे अखज़ की हैं कि जब हम बच्चे की तरबिया की बात करें तो ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए हैं, सही है। ये इसके इंशाल्लाह आगे जो इकबाल ने कुरान की आयत कोट की हैं इस सिलसिले में, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और करूँगा। एंड वी हैव टू कम टू द चाइल्ड नेचर, चाइल्ड की तरबिया की तरफ हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसमें आ जाए, सही है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसके लिहाज से? शुड वी ब्रेक फॉर टुडे? मेरा एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, कुछ लोगों ने आप लोगों को देखा है, उसमें आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं किस तरह डेवलप हुआ और मेरी आपको ज़िंदगी भर की रुदाद जो है उसमें 5-6 अभी तक लोड हुई है, वो आप देख सकते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने सब ने देखा है, दैट इज़ माई फ्यूचर प्लानिंग ऑफ माई लाइफ इंशाल्लाह, सही है। any queries? सही है, शुड वी ब्रेक? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह वी मीट नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।